feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Всем добрый день, доброго времени суток. У кого-то уже обед, у кого-то уже и вечер. У нас еще такой завтрак плавно переходит в обед. Всем здравствуйте. Брик Базуки, привет тоже. GTA Underground, все такое. Помойка Денчик, здравствуй. Первый сегодня в чате. Молодец. Очень рад. Давно не видел, но видел твой последний видос. Да, как заметили вы, у нас сегодня Базука. Сегодня в гостях будем показывать канал, рассказывать, общаться с человеком, узнавать что-то интересное, о чем он нам не рассказывает во время стрима. Может быть, сегодня он нам об этом поведает здесь, на этом стриме. Так что, кто знает. Итак, добро пожаловать. Представьтесь, молодой человек, что ли. Рассказывайте. Базука, доброе утро. Да, всем привет. Во, здесь. Так, я здесь. Всем, друзья, привет. Добро пожаловать на стрим на канале Драйвер. Я очень рад, да, что меня пригласили. Очень рад, что я здесь. Вот. Супер. Да, было такое дело, что у нас там чемодан клан. Да, пригласили сегодня здесь поговорить, узнать о тебе что-то интересненькое. Ну, я говорю, я писал, спрашивал, у кого есть интерес, настрой вперед. То есть здесь все такое более-менее на добровольной основе, никто не кусается. Заходите, будем общаться, узнавать что-то новенькое. Единственное, конечно, кто может вас в чате укусить, это если Наталья забежит. Владимир Вагнер, привет, Вован, здравствуй, доброе утро. Да,
как заметили, вот О, Юлечка здесь. Юля, здравствуй. Юля, привет. Вот, Друзья. всем привет. Да, Антон сегодня здесь. Антон сегодня хочет нам поведать о себе что-то интересное. Скорее всего, надеюсь на это очень сильно. Итак, канал вы уже видите, да, отображение есть, все, превьюшку все сделал. Где Антон Делон? Вот и Юрец, молодец. Привет, Юрчик. Здравствуй. Да, наш игрок, такой стример, игрок в PlayStation. Слово тебе. Представляйся, рассказывай о себе, пару слов. Пару слов. Ну что, ребята, такой вот я стример, начинающий, можно сказать, только начал расти, грубо говоря. Уже веду канал как 2 года. Рад, что не только приносит мне удовольствие само вот это вот все, что мы делаем, да, как бы, а то, что есть общение, очень сильное общение. Прям много друзей появляется, много знакомых из разных городов, из разных стран. Это вообще очень здорово. Рад, что вы все поддерживаете, всегда приходите. Ну, а я как бы от себя скажу, что я не буду останавливаться, буду всегда делать контент. Пускай он будет, может быть, кому-то не интересен, кому-то интересен, но тут уже ничего с этим не сделаешь. Через это нужно просто пройти, принять это, и чтобы это все было. Но не будем останавливаться, будем расти, будем общаться. Самое главное общение вообще на Ютубе, мне кажется. Супер, да, в этом что-то есть, абсолютно согласен в этом. Самое главное общение, да, об этом много раз говорили. И, как вы видите, общение есть у каждого из нас. Вот все здесь. О, ничего, игрокод, ё-моё, сколько лет. Пуля, здравствуй. Леночка, здравствуй. Юля, Лена, Привет, всем здравствуйте. Да, вы самое то, что ты сейчас назвал общением, вот могу здесь к этому присоединиться. Вот все, кто в чате есть, ты знаешь, я знаю, общаемся. То есть у других на канале, на своем канале приходим к другому стримеру, к другу уже, да, и опять, то есть общение происходит вообще махом, потому что уже все до того дошло, знаешь, название, ну, то есть название канала стримера, да, его псевдоним, плюс ты знаешь его имя, да, уже до того дошло, то есть самое, что ни на есть, общение очень клево. Вопрос у меня был как-то вот, то есть у кого есть желание, без проблем, поговорим, пишите. Антон, когда посмотрел один стрим, я думаю, потом второй, там такой, блин, а мне тоже можно, конечно, можно. То есть здесь как бы, ну, договоримся о времени и все. В наше время самое драгоценное это время. Такие вот дела. Игрокотик, вот, все здесь. Всем здравствуйте, всем доброго времени суток. Всем добро пожаловать. Там чай, кофе наливайте и присаживайтесь поудобнее. Кстати, я забыл спросить в чатик, напишите, пожалуйста, как вообще звук, как нас слышно. Потому что я, к сожалению, сейчас не слушаю этого. Ну, по крайней мере, вижу, что звук отображает. Ну, надеюсь, все клево, иначе вы не писали. Так, что у меня к тебе? У меня к тебе несколько вопросов, как и всем к нашим остальным участникам этого, как сказать, стрима, специальный гость вот этой вот категории. То есть сейчас такой у нас более-менее звук хорошо, отлично. Вот, четко. Можно чуть громче. Конечно, вот, сейчас мы это, Юрий, все сделаем. Я вот так захожу, Discord, я его прям беру прям на все 200%, чтобы вы точно его слышали. Так, все, отлично. Прям волнуюсь вообще. Все, конечно, все. Сейчас я забросаем вопросами, а потом посмотрим, как ты на это отреагируешь. Да нет, все нормально. Сам видел стримы, как проходят, в принципе, да. Вот у нас последний стрим дотянули аж до 3 часов. Я такой, чего? Ну, и сам не ожидал, честно говорю. И Барин, привет, халло, Барин, здорово, Антона хватит 150%. Все, Юрец, я уже поставил на 200, чтобы его наверняка было слышно в любом регионе. Так, итак... Там везде за бугром слышно было. Да, за бугром, перед бугром, за бугром, все, чтобы нормально было. Итак, к тебе такой пунктик насчет мотивации, то есть представился, мотивация, что ты под мотивацией вот этого всего, что ты делаешь, кроме как общения, мы уже слышали. Еще какая-то, может, мотивация у тебя? Что меня мотивирует это делать? Да.
Ну, во-первых, я нахожу просто в этом отвлечение какое-то от там городской суеты, да, от каких-то дел, проблем там, и просто, во-первых, мне нравится это делать. Мне прям нравится заниматься именно вот технически, да, сделать превьюху, придумать описание, как-то вот все, ну, все продумать, какую игру, допустим, играть. То есть вот начинал, когда я все это, ну, затеял, вообще изначально был посыл такой, думаю, блин, я все равно играю как бы в видеоигры. Да. Играю в них каждый день, каждый вечер, грубо говоря. Играю и просто впустую, думаю, трачу время, ну, как бы, ну, в смысле, получаю удовольствие только для себя. Да. А тут я могу как бы показывать эту игру, плюс какие-то люди, может быть, заинтересуются, придут, будут смотреть, появится какое-то общение. То есть это не ради каких-то денег, не ради какой-то славы, а просто вот ради общения. И самый большой для меня плюс этого всему, что есть игры, которые именно вот на прохождение, да, одного, ну, как бы одиночное прохождение. Когда я играю один, без стримов, мне игра быстро наскучила и становилось вообще, ну, неинтересно в нее играть из-за того, что мне скучно. А тут, когда ты играешь, и у тебя в чате куча человек, они все с тобой общаются, что-то подсказывают, там что-то интересуют чему-то, вот становится тогда намного интереснее проходить игру, и вот это вот, наверное, самая большая мотивация для меня, вот это вот все, вот это происходящее действие, которое на стриме происходит, все в лайфе, просто, ну, живое общение, это прям круто. Супер. О, Алекс Хирс, привет. Вот он, Алекс, здравствуй. Я тебя на днях вспоминал, как раз последний гость у меня был, который на канале, Алекс Хирс. Блиц вопрос Антону и ко всем остальным, с кем собирались, когда в фифу будем играть. О, кстати, слышал? Когда в фифу будем играть? Тебе блиц вопрос, когда будем в фифу играть? Фифу, да без проблем, в любой момент, надо просто договориться. Я тебе говорил уже, Алекс, пиши мне в этот ВК, напиши мне, мы договоримся с тобой по времени, чтобы было тебе удобно и мне. Плюс нужно подготовить будет просто превьюху. Ну, она, в принципе, готова, мне нужно будет от тебя только твоя аватарка, чтобы я ее вставил на превью, и все, и погнали. А, круто. Чемпиона тут пишет! Молодец. Это хорошо, это очень такая, ой, видишь, еще раз мотивация пошла. Алекс, да даже если не ВКонтакте, напиши ему, блин, в Дискорде прям ответит тоже, потому что если у вас есть контакт, нет, так сделаем. Круто. Вот Discord, я что-то надо настроить Discord, на самом деле, я так понял, Discord все-таки удобнее для общения. Discord, он рулит, Антон. Здесь, к сожалению, тут, да, вопросов, вот, мне тоже показали около года назад эту тему. Я год назад не знал, что такое Discord, честно. Я познакомился, вот, осталось пару дней, и будет год, как мы общаемся с Чиканогичем, да. И вот он мне показал, что такое Discord, показал, как, что такое стрим, и т.д. И видишь, что мы здесь делаем, с этим занимаемся. Вот Чиканог должен мне тоже показать. Но Discord теперь я уже знаю хорошо, как работает, так что Discord делай обязательно, без Discord никак. Discord топ, смотри, Discord на смартфоне работает, Discord работает на компьютере, на ноутбуке, без Discord никак. Очень просто, очень быстро, в хорошем качестве общаешься с людьми со всех точек мира, это точно. То есть WhatsApp, контакты, это все хорошо, но Discord лучше. Это я теперь говорю. Так что... Особенно смотри, вот когда мы здесь играем, коопы, все дела, включаешься, делаешь группу, там 5-6 человек, ля-ля, тополя, даже если даже просто один с одним, да, ну, то есть один против одного, все равно через Discord общение, это просто круто. Юра, ты чемпион, пока со мной не сыграл. Алекс уже кому-то, смотри, намеки. Кристи, здравствуй, ничего себе, док, и тебе добрый день. Кристи, привет, да. Кристи, кстати, вот как раз нам Антон, я помню, мне такой говорит, так, Кристи, зайдите. Я помню, делал добрострим, мне кажется, зашел к ней. Такой игрок в Call of Duty, такой CLD. Супер. Мы сейчас обязательно, давайте, я сейчас так, мотивации сказал, я давай сейчас по чатику пробегусь, так, минуточку. Что-то интересное, может, пропустил. Ребят, сразу говорю, я чат слежу, смотрю все, что-то интересное выхватываем и здесь обсуждаем. Если я буду полностью читать, мы часов на 5 застрянем, а так, ну, чтобы было коротко, ясно и весело. Ребята, это серьезно, мы пробовали с Антоном пробный матч, я считаю, это было суперски, пишет Юрец. Юрец, я с тобой согласен, круто, но поскольку Алекс намекает, что, ну, нужно сыграть,
Значит, я жду дальнейший матч Юра против Алекса или Алекс против Базуки Антона, да. Думаю, это будет интересно. Я постоянно говорил, Юрец, делайте матч, там заранее говорите. Надо сказать, чтобы Юра сыграл с Алексом, так как он победил меня, а там уже с проигравшими, наверное, так. Короче, у вас тут своя Лига Чемпионов, как я понимаю. Ну, если наберется куча народу, я говорю, можно сделать спокойно вообще чемпионат. Это вообще прикольно, слушай. Ну, я, видишь, да, с удовольствием буду смотреть, как вот болельщик прям чисто по-немецки пиво поставим, футбол включим, прям тема, ты прям, знаешь, вот у нас... Снеки какие-нибудь. Да, ну это да, как бы, ну, в первую очередь, что пиво, вот, потому что у нас вот эти пивнушки, когда футбол работает, все забито, все работает, да, или дома, то есть чемпионат, вот эти вот Champions League, какой-нибудь там мастершафт, ну, то есть там мастерские там титулы, эти кубки, смотрят, все там, все работает. А здесь, смотри, у нас между собой, у вас будет тоже такое, как сказать, за кубок игра, круто. Кубок чемпионских чемпионов. Вот, чемпионских чемпионов на Ютубе по FIFA, ну, футбол, ё-моё. Так, вопрос Антону. Если YouTube будет приносить доход, готов ли ты взять это за основной доход? Так, это вопрос от Чиканога. Конечно, да. Ну, слушай, на самом деле я на YouTube пришел не ради дохода какого-то либо, но, наверное, нет. За основной доход нет. Я все-таки хочу, чтобы в жизни была еще какая-то работа, чем-то заниматься уже вне стрима. Ну, посмотрим, как это все дело пойдет. На самом деле, вообще доход изначально, я думаю, если будет с YouTube какой-то доход вообще, я думаю, этот весь доход будет уходить чисто на игры, на консоли, на какие-то приколюхи, да, на улучшение качества стримов, камеры, вот только туда. Как бы это не для того, чтобы там на пропитание жить, да, грубо говоря, оплачивать коммунальные услуги. Нет, это вот чисто, если будет какой-то доход, только лишь для улучшения контента. О, тебе сразу прям, смотри, вопросы полетели с чата. Блин, чата, за вашу активность, прям респект. Всем спасибо большое, что участвуем. Какая первая приставка и игра была у Антона в его жизни? Первая приставка. Первая приставка, которая была в жизни, это Дэнди была, и первая игра это охота там на уток с помощью пистолета. Я помню, я стоял маленький возле телевизора и отстреливал этих уток. Просто это была вообще такая зачетная игра. В кинескоп тогда? Да, а потом мы очень долго с братом залипали в танчики. Вот, наш человек, Алекс, ты понимаешь, это наш человек. То есть тут уже по двум играм сразу все понятно. У нас с детства было 101. У меня черно-белый телевизор такой, тоже с пистолетом в упор. Потом вообще, ну, ностальгия, ё-моё, опять все это. То есть мы таких, да, мы все таких, видишь, одних почти что вот такого, как сказать, одного возраста, да, и в принципе... Старички. Ну, не будем так пока. Нет, давай не старички, а олдфаги просто. Да. У нас, знаешь, как говорят, опытные. Чтобы не этот. Просто, видишь, как, вот вроде бы, ну, там, 1-2 года между нами разница, но, в принципе, 25 лет назад детство у всех выглядело почти что одинаково. Танчики, Дэнди, пистолеты вот эти. Все знают вот эту охоту утками, или когда, знаешь, мне нравилась игрушка ковбойская, там вылазили такие, ду-ду-ду-ду, стрелял там тоже по ним с пистолета. Все хотят одинаково. Так, Юрец пишет, играем по дворовым правилам. Ой-ой-ой. Ну это, короче, насчет пинка, скорее всего, пропинывать потом. Кристи, привет. Наталья, вот, Наталья хочет кепку Илюшки забрать. Наталья, насчет кепки Илюшки, разбирайтесь с ним потом попозже. Подвиньте Да, играете... Так, тебе Илюха пишет, кстати, подвиньте Антона к микрофону. Ну, Антон разговаривает по смартфону, я не знаю, как он там погромче там сделать или как. Я стараюсь, я уже стараюсь громче говорить. Он уже в упор в телефон, я уже звук ему добавил, но... Он уже у меня просто во рту телефон. Да, мы в следующий раз он просто возьмет, я не знаю, у тебя ноутбук есть, нет, там Discord сделаешь, поставишь программу. Да, там в Discord в ноутбук вставил там микрофон, и это будет прям
Супер-пупер. Так что, ребята, все... В чате тут Сергей Сергеев пришел. Это вообще хороший очень человек, который приходит на все мои стримы. Серега, привет тебе большой. Спасибо, Сейчас. что заглянул к нам. А, вот, Сергей. Да, Антоха лучше, конечно, лучше. Так, Дэнди. Мы все любим Дэнди. Дэнди играют все, это точно. Наталья, моя кепка, как Ленин, смотрю. Не трогай, понятно все. Так, Антон, что будет на твой день рождения? Насколько стрим, ведь день рождения не за горами. Кстати, да, рассказывай, у тебя же реально день рождения не за горами. Точно. Да, день рождения уже через 12 дней, получается. О, скоро совсем большой станешь. Рассказывай. Будем отмечать, так что, пользуясь случаем, приглашаю всех на свой день рождения, на стрим. Скорее всего, будет 23 числа, он проходить прям ровно в день в день. Что мы будем делать, пока буду держать в тайне, потому что, во-первых, много всяких идей. Супер, супер. Скорее всего, будет какая-то игра особо ненавязчивая, чтобы было больше общения, потому что всем захочется поговорить, поздравить, всем захочется ответить, поэтому что-то ненавязчивое, скорее всего, и не очень долгое, так как, днюха не может проходить 12 часов в эфире, да, вы сами понимаете, есть еще друзья в жизни, есть родные, с кем нужно будет тоже встретиться, поэтому как-то вот, наверное, в таком формате пройдет. 23.06 станет, совсем совершеннолетний, скажем так. Да. Понятно все с вами. Так, давайте-ка к моему вопросу подойдем. Я сейчас опять к чату вернемся. Чат прям, вау, активный, молодцы все. Всем за это огромнейшее спасибо. Танкист здесь, приветствует, хорошего стрима, тебе тоже, пойдет слышно более-менее. Так, что у нас тут еще, Серег, ё-моё, ребята, я не ожидал, специально сильно я рекламу не делал, то есть Антон там сказал у себя вчера, напомнил на стриме, круто, я вижу, кто у него на стриме был, это супер. С прошедшим. У кого день рождения был? У Кристины было? Да, вон Кристина пишет день рождения. Кристина, с днем рождения тебя, с прошедшим, да, здоровья, счастья, любви. Да, конечно, ничего себе такие дела. Конечно, тебя с днем рождения. Да, расти большой, здорово, главное не болеть. В наше время не болейте, не кашляйте, нехорошее это дело. Развивайтесь. Так, что у нас там еще? Ладно, я сейчас чат пока остановлю здесь. У меня вопрос тебе такой прямой, прям сразу напрямую связан с Ютубом. Это немаловажный пункт в последнее время, как я заметил. Никогда не думал об этом. Мне как-то говорили год назад, что, меньше ты читай, но на самом деле пункт очень серьезный, называется комментарии. Как ты относишься к комментариям? Отвечаешь ли ты на все комментарии? Рассказывай. Да, вот насчет комментариев, на самом деле, я зайду, наверное, издалека, может быть, будет долгий ответ, но смотрите, первый год на YouTube я стримил просто вот впустую, я так считаю, потому что я не думал даже о том, чтобы писать другим каналам какие-то комментарии, чтобы они в ответ писали мне эти комментарии, чтобы была какая-то вот взаимка, да, и просто впустую стримил, грубо говоря, на стриме сидел, разговаривал сам с собой, но потом просто, я не знаю, с чего у меня начало это все, но я начал писать одному, второму, третьему, так все зацепилось, завертелось, и, короче говоря, появилось очень много, такая большая, обширная аудитория в Ютубе, да, много очень каналов дружественных, с которыми начал просто вести такую переписку, чисто ты мне, я тебе, да, и до сих пор я вам так скажу, что практически каждую неделю, один день в неделю я посвящаю полностью тому, что я просматриваю просто вот миллион просто разных каналов, много разных видосов, пишу каждому каналу комментарий, прихожу на каждый стрим и везде. Даже если меня в чате нет, я не участвую, это не значит, что я не смотрю. Поэтому к этому отношусь очень хорошо. Я считаю, что для развития каналов это нужно обязательно делать. Без этого ты можешь просидеть просто миллионы лет и никаких результатов вообще не добиться. Если только у тебя какой-то контент, который нужен людям, да, допустим, какие-то гайды, еще что-то такое. Вот такое будет набирать. Да, есть такое, вне сомнения. Просто... Потому что YouTube это про общение. Это я считаю, что YouTube это та же самая социальная сеть, это про общение. Да. Ты через видео, грубо говоря, общаешься с людьми. Видео, социальная сеть,
Это раз. Во-вторых, комментариев очень много. Ну, то есть ты в комментариях как раз-таки удерживаешь, ну, такую какую-то нить, где ты общаешься с подписчиками, с друзьями, как бы, ну, потому что вопросы задают, бывает, и там опять завязываются какие-то разговоры, вопросы-ответы. И это очень классно. То есть я даже рад, когда мне кто-то пишет. Я сам, ну, то есть никогда об этом не задумывался, но как-то у нас разговор был, вот Чеканок, он, Илья в чате, то есть я, говорит, встаю утром, и давай там отвечать. Я такой, и теперь ко мне такое тоже пришло, то есть от с какого-то определенного порога, там в 400 подписчиков перевалило все. И теперь встаешь утром, отвечаешь на комментарии, такой, да, пробежка, зубы почистил, да, и на работу. И есть такое. Из-за этого мне интересно, кто как к этому относится. Как ты познакомился с драйвером? Как я с драйвером познакомился? Помнишь такое? Я что-то... Не помнишь? Помню, через кого-то, что ли, я зашел, или я просто увидел случайно, ну, в рекомендациях стрима, я помню, он играл в драйвера, как неудивительно, драйвер, Да. в драйвера. Будет, скоро будет опять. Да, я зашел просто на стрим, что-то посидели, пообщались, как дела, узнал, откуда он. Как-то все так было спокойно, там поговорили про драйвер, про серию этих игр. Да. И как-то завязалось, и так вот и осталось, и потом что-то уже все больше и больше, все это нарастало, как снежный ком. Ну вот и я здесь. Да, потому что я за чего спросил, и некоторых я спрашивал, потому что я помнил именно вот в случае с тобой, то есть я помню, что я сейчас вот листаю твой канал, какая у тебя игра была, подожди, ты играл, что у тебя было, Horizon, скорее всего, был у тебя, до этого Ринга, да, Horizon, скорее всего, у тебя была еще игрушка, и как-то не помню, у меня смутная такая, ну, в памяти смутная, помню, потом я пришел к тебе, что-то на канал там поговорили, и посмотрел, как ты играешь, да, потому что у меня все время такое, ну, вроде все общается, если пишешь ему, раз там, бывает иногда ты в игре сконцентрированный, потом пару минут позже все равно ответишь, но потом что-то спросил у тебя насчет камеры, типа, камеры нет пока, и, ну, и все, как бы, ну, и так общались, а тут на днях нам Базука говорит такое, ну, что, будет 500, типа, будет камера, тут у него 500, 510, 520, где камера? Такие вот дела, ну, нормально, как бы, растет. А так... Я обещал, просто на самом деле я не ожидал, что 500, и как бы 500, да, и типа камера, а я не ожидал, что очень быстро стартанул после 500 и пошел вверх. Да. Ну, как бы я как обещал, мы последнее время стримы ведем с камеры, но, к сожалению, вот сейчас есть небольшие технические там неприятности, я думаю, я их поправлю ближе к концу месяца, и камера будет уже на всех играх. Сейчас на некоторых, конечно, камеры не будет. Да. Вот. Ну, да, в принципе, я пару раз вот тоже выключал камеру, потому что сам как-то не хотел, или в позднее время суток, поскольку у меня не отдельная комната для стрима, и как бы, да, сейчас пойдет еще, ну, в таких, конечно, стримах, да, камера нужна. А в камере не Антошка, а дядя Антон. Маня, привет! Настя Семенова я здесь вижу еще. Настя Семенова, да. О, Базукова. Смотри, она аж вспотела прям. Значит, она тебя знает. Настя, доброго времени суток. Кристия, сразу видно. Мне нравится, как Антон в Elden Ring играл. Он не играл, он еще будет играть. Я уверен, еще, наверное, еще зайдет, где-нибудь там пойдет по деревне шастать. Мы с Кристиной как раз тоже так же вот познакомились, она тоже играла в Golden Ring, и ну вот, видишь, как... начали общение. Вот. То есть, как я понимаю, ну, у тебя, у меня такое есть, у всех остальных у нас есть, и ты сейчас тот же самый пункт задел. То есть, определенные подписчики приходят по определенной игре к тебе, да, то есть, знакомиться начинаешь, общение. Также и Барри написал, я, говорит, познакомился с драйвером, когда он играл в драйвера, ну, и так познакомились. Да, я помню, Барин еще заходил, я тебя еще видел в Фадее, потом заходил, там, Леся Яша вроде бы была, и вот так вот друг у друга, короче, Чика. Конечно, мы знакомы, пишет Настя, это хорошо. Мага, смотри, что пишет. Нехороший этот канал Базука, нельзя на него подписываться. Я тоже не подписался, и лайки не ставлю, и комменты не пишу. Так что и вы так делаете. Не пишите ему комментарии, вообще не заходите на этот канал. Ну, если, конечно, у вас времени дофига лишнего, заходите. Мага молодец. Он так делает, знаешь, такая антиреклама, которая работает в твою пользу. Красавчик. Пиар противного. Да, но
Он может, так он говорит, я не пишу. Я говорю, а кто пишет? Он говорит, Т9. Я такой, ладно, раз Т9. Я везде и нигде пишет. О, супер, я прошла Elden Ring на платину. Ничего себе, Кристи, но это не ко мне. Есть у нас, конечно, игроки по таким темам. Нет, я в таких играх буду вот таким зрителем. Иногда прям, ну, активным в чате могу поактивничать, иногда чем-то занятый, включаю игру, как бы она на плане здесь, на втором мониторе, и смотрим. Супер. Твои цели на будущее? Какие-то есть у тебя цели определенные? Может, чего-то хочешь достигнуть? Каких-то таких, я не знаю, пункты есть какие-то, где бы ты сказал, блин. Если касаемо Ютуба, цель, ну, пока, наверное, 1000 добивать. А там так вообще на самом деле цели не было вообще никакой, в принципе, по подписчикам. Вот была цель 500 подписчиков, чтобы, ну, тут была какая-то мотивация, да, чтобы открылась вкладка сообщества. Я не знаю, конечно, еще пока не разобрался в ней, как ей пользоваться. Очень. Была мотивация именно эту вкладку сообщества. Так как у нас сейчас отключили монетизацию, поэтому цели к 1000 такое себе особо нету, как бы. Ну, будет 1000, да, ну, хорошо. Да, ну комьюнити, да, я вот смотрю, у тебя открылось, а сообщество у нас стоит здесь комьюнити, вот она есть, пока еще здесь пусто, я надеюсь, в дальнейшем, то есть в ближайшие дни мы что-нибудь там интересненькое это увидим. Очень все классно, кстати, ты там можешь людей маркировать, ставить, то есть людей в закрепе, да, и плюс сам можешь что-то, какую-то информацию о будущем рассказать, показать, да, какую-то рекламку делать, ну, такое, для меня это как, для меня вот это вот сообщество, как стенгазета такая, знаешь, была раньше, вот тебе сообщество, круто, хорошая штучка, я попробовал сам наконец, я тоже не ожидал, что к ней быстро дойду, у тебя такая же теперь тема, открылась, ура, почти 2 недели прошло, теперь и ты в этом плане здесь уже готов, круто, есть камера, есть сообщество, много друзей, с которыми проходит общение, что еще нужно, да? Да, я буду делать там в первую очередь голосовалки всякие по поводу выбора новых игр. Вот. Скоро как раз к этому придем. Вот должны будем закончить одну игру и будем выбирать другую. Потому что, ну, судя по подписчикам, по зрителям, да, разные люди просят то поиграть, то все поиграй. И я думаю, что не я буду выбирать. Давайте вы будете сами это делать просто. Отлично. Проще, так мне кажется. Ну, то есть, видишь, уже какие-то мысли в эту сторону есть. Ну, да. Один-два раза сделаешь сообщество. Я тоже вот открылась, я говорю, у Илюхи такой чекнуга. Блин, а как там, что там делать? А потом 2 раза сделал, и я прям с телефона даже делал, да, уже. Ну, то есть, в компьютере, конечно, у тебя пару функций больше, проще делать, но с телефона даже ты можешь, то есть, YouTube открыл, и если какое-нибудь там что-то показать или написать, прям в телефоне делаю, да, такие быстрые вещи. А что-нибудь такое посерьезнее, как вот ты говоришь, голосовалка, в компьютер зашел, и это прям быстро работает и хорошо работает. Супер! Т9 часто шалит. Да, и Мага пишет, у него тоже там Т9, это не он пишет. Я же знаю, я про это и говорю, что это не ты писал, все нормально, Мага, уважуха. Человек вот играет, заливает тонны контента каждый день, такая, к тебе тоже не реклама. Черный пиар тоже пиар, пишет Юля. Я никому не захожу и ничего не смотрю, и вообще это не я пишу, пишет Антон. Кстати, барин тоже Антон. Кто не знал? Да, у нас. Он живет, кстати, по-моему, рядом со мной в километров там 10-15 от меня. В соседнем городе, грубо говоря. С барином мы тоже знакомы. Видишь, 2 Антона в чате, загадывайте желание. Так, что думаешь делать дальше? Опять такой, прям тебе такой, я не знаю, ну, что делать? Что делать дальше? Да, что делать? Ну, понятно, что с сообществом мы сейчас разобрали. Может, что-то такое интересное будет. Не собирался ли пробовать такое что-нибудь, кроме игр на канале? Не было такого? Ну, есть мысли по поводу делать еще влоги из жизни, допустим, показывать какие-то моменты, чем я занимаюсь, какие есть увлечения у меня еще помимо игр. Вот. Ну, вот, наверное, какие-то такие будут влоги еще. Будем как-то к этому немного переходить. Супер. Как я всех заразил. Как я всех заразил. Да, это интересно. Это как раз такие много, думаю, будет кому интересно. Драйвер, отправь запрос о дружбе мне в Discord. В смысле, что, Discord новый или чего? Мага, что случилось? Базука, у меня муж интересуется, пишет Настя. Сколько тебе лет?
А это не секрет, вот как раз будет мне 32 года. Ну, еще вообще еще маленький, еще 32 года еще. Он еще, я думал, он Да. одногодка со мной, а он еще и младше меня, оказывается. И я, получается, здесь... Причем самое интересное, 23-го, да, 23-го, магия чисел 23-го, 32. То есть, вообще, Да, круто. У тебя получится, да. Ну, тоже 2-3, 3-2. Нормально. Туру-ту-ту-ту, между нами страны мира. Да. Ну, слушай, нормально. То есть, все еще впереди, в рассвете сил. Молодой человек играет. Я на канале посмотрел контент. В такие разнообразные игры, я бы сказал даже. И опять же, тема, которая у меня еще стороной не прошла до конца. Молодой такой. Да, молодой еще, наверное, еще и не... Старший лейтенант, мальчик молодой. Вот. Еще и не женат, скорее всего. Жены, я думаю, так тоже нет, поскольку сколько времени он уделяет Ютубу, да? Жены у тебя нету? Нет. Есть жена? Да. Ну ладно, тогда все, больше вопросов. У меня тоже есть. Так, ну у меня жена, слава богу, что к этому относится, к этому хобби, которое уже начал много времени занимать. Пока, ну, нормально относится, понимает все. Так что класс. А мне больше. Серега, здорово! Серега! Серега, да, Play Games. Серега, Play Games. Серго, Серхио, Серега, Сергей, Playgame, Playgames, как тебя только в чате не называют, я все прям собрал в кучку. Супер, здорово, привет, что ты здесь. Да, ну ты на годик старше меня, мне кажется, даже. У тебя 37 было, Сереги. Детство повысили до 45. Барин, не вздумай такие вещи говорить. Какое детство? Мы просто вот, мы всегда останемся в душе на 25. Я думаю, вот много кто со мной согласится, 25 самый классный возраст. Как говорится, главное душой и сердцем не стареть. Вот Да. в чем дело. Это точно. Это точно. Без этого никак. Playgames. Вова, привет. Так, что у нас там? Вот он. Ну вот, игрокод, все здесь. Так с натяжкой ответил про жену. Страх, Юля, блин. Страх потерять женскую аудиторию. Да нет, почему с натяжкой? Просто я вообще не собирался это спросить. Это была сейчас чистая души импровизация. То есть, ну, насчет... Я не знаю, как мы с ним никогда на эту тему не общались. Сейчас я, может, такие вопросы задам. Ну, если человек не желает, может не отвечать. А тебе сколько лет? А драйвер, кстати, отмечал день рождения. У него стримчик был в начале года. Можете зайти на стримчик посмотреть. Я оставлю это в секрете. Я на стримчике сказал. Да драйвер старый уже, блин. 36. Так. Нет, 16 будет 37. В 16-го будет 30. Ё-моё, у нас одни именинники. Вы что, мне хотите без зарплаты стоять, что ли? Так, ладно, запишем. Сереге, блин, 16-го. У этого тут Базука 30. Так. 16-го у Сереги, да, день рождения. Да, я помню Серегу. Серега совсем на чуть-чуть меня старше. На полгода. Видишь? Сереге будет 37, а мне 37 в 23-м году будет в начале. Серега, мы всегда останемся в душе на 25, 100%. Мне в душе 16 пишет Барин, но сколько высоко и в игры играешь, есть такое. Серега, привет. Супер, супер, видишь, вот это вот, что ты уже говорил в начале стримчика, общения, вот оно здесь, смотри, здесь что здесь происходит. Так, и я посмотрел твой контент, много сидел над этим, думал, и одно мне только еще пришло. Так, какие бы тебе игры хотелось еще поиграть? Вот какие-нибудь там, не знаю, скажи мне 3 игры, которые бы ты хотел вот поиграть в ближайшем будущем. Конечно, мы это увидим, наверное, в сообществе, но сейчас поделись секретом. Ну, в ближайшем будущем, так как вот GTA хорошо набирает, и на канале пройдены уже практически все части, единственная осталась часть — это 4-я, поэтому, скорее всего, в ближайшее время это будет игра точно на канале. Ну, я постараюсь, если позволит чисто в техническом плане мой ПК запустить ее и вместе со стримом. Если все будет окей, то вот ее точно. Но, а так, ну, какие-то, может быть, хорроры добавить еще... И какие-то, я думаю, еще, может, логические квесты. Вот, я думаю, может быть, тоже будет интересно. Ну, то есть... Спокойные, да, чтобы было общение, и там логически думаем вместе, решаем загадки и проходим какие-то такие. Ну, то есть тоже все-таки больше за разнообразие такое, да, контента. Да, Я смотрю, у тебя... Полностью Да. разнообразие, никаких конкретики не будет.
Не зацикливаться на чем-то одном таком, правильно? Ну, как, Да, то есть, если на чем-то одном зациклиться, просто это не очень хорошо будет. да, здесь есть такой момент, мы уже как-то вне стрима говорили, да, и не с одним человеком, то есть, чтобы я сегодня упомянул перед стримом, то есть, ну, не быть таким заложником одной игры, да, и поскольку, я смотрю, у тебя разнообразие есть, теперь еще плюс твоему Elden Ring и GTA, у тебя футбол на канале, это тоже своя, знаешь, у футбола есть своя аудитория, но просто небольшой совет. В следующий раз будете играть в футбол, там ты будешь играть с кем-то или, ну, Юрец там в сообществе сделай на это как бы намек. Я Все. думаю, надо вообще подумать по поводу футбола и все-таки собраться. Ну, во-первых, я могу этим заняться, мне нужно просто, чтобы люди мне писали, говорили, что да, я хочу, я составлю просто количество людей, которые хотят в этом поучаствовать, да, составить турнирную таблицу, все это как бы оформить красиво Вот. и составить прям даты проведения этих игр и сделать действительно турнир, почему бы и нет. Между нами, так сказать, стримерами, да, это было бы, мне кажется, очень интересно и здорово. И самое, что было бы интересно не только нам вот самим, да, а могут прийти люди, которые заинтересуются этим, да, и будут смотреть, может, даже подпишутся там на всех остальных. Конечно, конечно. Но опять же, то же самое произойдет общение в чате и слово за слово. Супер. Я смотрю, у тебя плейлист еще футбола пока нету, да, здесь? Можешь уже тоже... Нету. А просто один видос пока, да, когда будет. Ну, это начало есть. Я сильно надеюсь на продолжение. Специально будет матч. Поставлю вот прям пивас, и чтобы вы верили, ну, я сделаю обязательно шортс, ну и как положено, да, то есть он Алекс Хирс в чате, Алекс не даст соврать, ну, футбол у нас, футбол, пиво, ну, это две вещи такие, которые прям вместе должны быть. Проще играть 3-4, двое играют, один пока сидит, комментирует и цитирует. Кстати, да, Алекс, насчет у меня такая идея была, как-нибудь к вам комментаторам напроситься, если вы будете не против на футболе. Это будет прикольно. Круто было. А я еще там по-немецки что-нибудь как заряжу. Серега написал, я на резике помешался. Есть такое, есть у нас. Серег, ты не один, Юля здесь в чате с нами. Ну, есть такие, я вот в резик сейчас вот мне затянул, но вот сразу последняя игра, и опять же вот много тупил, это нормально, тупость наша все, круто. Но это все, знаешь, попробуй что-нибудь другое, я надеюсь, будет все круто. Теперь буду стримить без вебки. Чего? Подожди, я сейчас прочитаю. Бро, теперь без вебки буду стримить, пока что разбила дочура, мячик прилетел в нее и пипец. Да ладно, камеры нет, ё-моё. Стримера камеру разбили, Серега, соболезнуем, но это все-таки технический такой аспект, этот момент, купишь новую, задонатит, блин, купишь и вперед. Как так, стример без камеры, правильно? Что за дела такие, Серег, непорядок. Я вообще не люблю такого игры, как футбол, хоккей, баскетбол. Ну, блин, Мага, у каждого свое. Я тут, да. Вот Юлечка тоже у нас играет много в Resident, но вот последний раз я у нее смотрел такие... Игра, фильм такой, ну, прям, где там молодежь, хоррор такой было, 18+. Тоже мне очень, кстати, понравилось, потому что ты смотришь игру вроде как и фильмец такой. К тебе вопрос, прям напрямую. Затрагивали мы такое вне стрима. Компьютер. То есть я посмотрел у тебя все. PlayStation, камера PlayStation, игры там, плойка, все, да? Насчет компьютера, то есть компьютер, возможности, компьютер, все, то есть Discord, общение, стрим. Как все-таки в дальнейшем будет с компьютера что-то, потому что там как бы разнообразие есть и все дела, эти рассказывай про компьютер. Да, я думаю, что, ну, все тут, конечно, тоже упирается в как бы средства, да, поэтому сейчас есть, в принципе, компьютер, есть какие-то возможности на нем что-то поиграть, что-то пройти, и он очень сильно помогает вот вести стримы через OBS. Я думаю, что в дальнейшем, да, я буду задумываться о том, как бы улучшить это все дело, и какие-то вещи будем на нем тоже проходить. Но пока все равно канал остается больше на консоль направленный. Потому что консоли сейчас большое количество людей, которые играют на консолях, они смотрят, и, в принципе, большинство таких крупных тайтлов выходит на консолях, поэтому вот пока вот набрал хотя бы те консоли, которые сейчас в ходу, да,
на них на всех есть игры, и на них на всех можем поиграть. Поэтому сейчас вот контента очень много вообще, вот именно консольного, просто миллион. Я даже иногда вообще задумываюсь о том, чтобы выбрать, потому что, ну, просто миллион всего. Ну, да. Море. Тяжело потом, да, тяжело играть что-то. Да, тяжело даже выбрать, я говорю, поэтому будем по-любому делать голосование. Я буду просто там штук 5-6, допустим, игр каких-то выбирать, которые мне нравятся, да, и буду в голосовании их выкладывать, а люди пускай уже сами решают. И на разных площадках, опять же, буду выкладывать и в группе ВКонтакте, и в самом Ютубе, в комьюнити, да. Угу. Какие-то голосования будем устраивать. Ну и в чатах во время стрима тоже будут голосования. Ну и, соответственно, потом соберем все эти голоса, почитаем, и то, что больше наберет, то и будет следующим прохождением. Ну, это круто. Я смотрю, у тебя вот GTA прям просмотры набирают какие-то нереальные, да, и что Снайпер Элит играл, и Elden Ring, то есть просмотры очень такие внушающие, да, для просто стрима, то есть это не летсплей, не 10-минутный ролик, а именно здесь 3 часа, там у тебя там 250 просмотров, 213, 248, и я смотрю, у тебя GTA был 14 часов назад стрим, вот, да, 3,5 часа, и его в данный момент просматривают 6 раз в час. Это что-то такое интересное. Я, если честно, играл очень давно в GTA 5, и я не думал, что вот это опять еще как-то живет, поскольку я посмотрел, что творится на Ютубе, она еще до сих пор жива, и, ну, в дальнейшем сам буду пробовать, потому что, как я раньше играл вне стрима, и почему бы, ну, у меня PlayStation, конечно, 3, но меня это не остановит. Я люблю PlayStation. PlayStation 3, у меня к ней любовь. Да. Да, я хотел сказать по поводу GTA, просто на самом деле есть, ну, список вообще популярных игр, которые, типа, нужны для стримов. Да. Там такой внушительный, на самом деле, список, и вот GTA занимает там, ну, не самое последнее место, она где-то, наверное, в тройке лучших игр для стримов, и даже то, что уже много лет прошло, как она вышла, да, она все равно вот живет за счет того, что есть там онлайн, и люди очень много просят этот онлайн. И я смотрю, да, тоже он набирает действительно там и по 2000 набирает, ну, прям вот заходит людям это как бы эта игра, и у меня есть некоторые такие мысли, может быть, сделать второй канал чисто вот именно для GTA. Просто вот полностью посвятить этот канал для GTA. Посмотрим, я подумаю просто, как это сделать. Если это получится сделать, и у меня будет хватать времени на 2 канала, тогда, наверное, такой какой-то контент будет именно там. Потому что люди очень просят, очень многие на стримах просят, давай онлайн, давай там то, давай сё, именно все связано с GTA, поэтому... Но, как бы, если делать на этом, на основном, да, сейчас канале, который есть, да, это просто затянется, и ничего другого никто не будет смотреть, кроме этой GTA. Поэтому так не хочу делать. Хочу, чтобы здесь все-таки было какое-то разнообразие. Ну, у тебя сейчас такое, смотрю, в определенном такте у тебя тут GTA играешь, в определенные дни Elden Ring играешь, тогда более-менее повторяется, и, ну, разнообразие пока есть. Просто на 2 каналах как бы будет тяжело. У меня самого не один канал, это не всегда просто, потому что стараешься сконцентрироваться на чем-то одном и упускаешь общение здесь, и как бы подписчики вот эти все, знаешь, что-то нить упускаешь здесь. И это такое еще себе дело. Настя спрашивает Семенова: драйвер и базука, вам вообще какие игры нравятся? Ну, поскольку базука гость, рассказывай. Какие тебе вообще? Ну, вообще, зайдите на канал, если честно, у него там разнобой. Не, ну Настя давно уже подписана на меня, мы вместе с ней тоже играем и в GTA, и у нас даже были с ней совместные стримы, мы проходили в обновление вот одной из последних в GTA Online. Да. Вместе у нас было с ней 2 стрима. Вот, ну, GTA это как бы вот основная игра на самом деле, я очень люблю ее, в принципе, но просто... За счет того, что там сейчас очень как бы редко выходит какой-то новый контент, да, и он очень короткий, его быстренько прошел, пробежал и забыл, грубо говоря, и уже потом особо не хочется сюда заходить. Вот. Но если компания собирается в GTA Online, то почему бы и нет, и можно повеселиться. Это, наверное, такая основная. А так вот из вообще каких-то именно жанров игр, да, я вот обожаю Souls-like игры, какие-то шутеры,
стратегии, но стратегии, кстати, нету практически на консолях вообще никаких. А так вот до этого, когда у меня появились консоли, я очень много играл в разные стратегии. Может быть, кто-то вспомнит, я сейчас назову парочку, такие как там Warcraft 3, да, там, допустим, Generals, Command and Conquer, там Red Alert, всякие, там Казаки, ну, много всяких разных игр старых было. Вот именно почему-то был момент такой, прям популярны были эти все стратегии. Вот это прям очень круто, очень круто. Ну, и, в общем, вот так, какие-то такие жанры мне больше нравятся. Ну, и со стратегии перешел в Souls и... Ну, GTA мир такой сам по себе, да, живет. То есть, кто сюжет прошел, начинает онлайн играть и затягивает. Есть такое. Ну да, там в онлайне просто еще это просто отдельная игра, грубо говоря. Онлайн это Да. вообще отдельная игра просто в мире GTA. Ну, мне когда раньше такое говорили, такой, я говорю, в смысле, я что-то не понимаю, потому что раньше игры были так, прошел сюжет, как бы, ну, и все, игра закончилась, ездишь там, катаешься, а тут, оказывается, заходишь онлайн, и там все началось. Поперли. Да, вон там смотрю, Серега пишет, Базучий, советую в Dark Souls еще сыграть. Серега, на самом деле, да, вот сейчас как раз после Elden Ring я уже говорил, на стримах говорил о том, что начнется марафон Souls-like игры от Миядзаки, который, да, от From 4. Мы пойдем по списку прям. Я не знаю, честно говоря, будем ли проходить в том порядке, как они выходили, да, то есть там от Dark Souls 1, точнее от Demon's Souls, да, и заканчивая там Sekiro. Ну, так как Elden Ring это была последняя игра, но мы уже ее вот заканчиваем. Но пойдем обязательно все Souls, сейчас будет марафон чисто, это будет посвящен там вот несколько дней в неделю, может быть 2, может быть 1, и чисто будет Souls в любом случае на канале присутствовать. Вот. Но будем мешать, все равно в любом случае будем мешать еще добавлять каких-то других тайтлов, чтобы не зацикливаться на одном и том же. Магать пишет, у кого есть GTA Online, можете со мной по сети погонять 5M. 5M, я не знаю, что такое, но ладно. Кто в GTA шарит, 5M. Что такое погонять 5M? Это город какой-то или что такое? Я не знаю. Гонка. Мага писал. Мага, у кого есть GTA 5 онлайн, можете со мной по сети погонять 5M. Я не знаю, но... Конечно... Какой-то модификатор, скорее всего. Модификатор, наверное, какой-то GTA онлайн. Это на компьютере. Да, ну да, он на компьютере играет, Но я не знаю, вот, кстати, на компьютере или на консоли GTA 5 как-то вы не сможете разсоединиться вместе или ты отдельно опять? Нет, там нету в GTA, нету этих кросс-платформы никакой. Ну и на компьютере, конечно, GTA это вообще супер обширная игра. Там есть не только как бы онлайн, да, там же есть еще и другие сервера, которые есть RP всякие, где ты отыгрывать должен определенную роль. То есть, либо ты играешь там за полицейского, за бандита, либо ты там медик какой-то, ну, то есть прям вообще ролл-плей игра, да, и всяких серверов очень много разных. Поэтому там вот вообще она такое развитие имеет на ПК, что она переплюнула, конечно, консоли в этом плане. Но на консоли все равно игроков остается сейчас тоже очень много. Супер. Ну, привет. О, привет. Здравствуй. Я, помню тебя. Ты сейчас вот вспомни без какого... Да, виделись уже. Настя, просто муж сюда присоединится. Да, вот, кстати, муж пришел. Олег Семенов. Да ладно. Да, привет, Олег. Олег. Привет, тезка. Меня тоже Олег зовут. Ну вот и встретились. Классно. Антон, твоя самая сложная игра, спрашивает Юрец. Кстати, да. Я еще не спрашивал. Самая сложная игра. Да, вот прям, что ты сказал, прям вот все, она мне весь мозг вынесла. Такая игра есть? Ну да, наверное, это вот была Sekiro, а перед ней я целый год практически проходил Bloodborne. Причем его тогда раздали бесплатно по подписке в PlayStation. И я вообще не знал об этой игре ничего. Так что-то скачал, посмотрел, побегал пару часиков. Думаю, фигня какая-то. А потом на Ютубе нашел прохождение, и чувак там просто проходил эту игру. Я думаю, а почему бы мне не попробовать ее пройти на платину? Вообще, с гайдами хорошо, с гайдами там чувак просто объяснял. Но вот эта игра как раз меня подтолкнуло на то, чтобы пройти вообще все соус-лайки, которые имеются. И да, я потом после этого Bloodborne пошел играть вообще во все, и уже гораздо было проще
Но Bloodborne это прям вот, я там зависал на боссах иногда, что не мог убить босса, и, ну, понимаю, что я не могу сидеть просто часа 4, да, и бить одного босса, ходить, и не могу его убить. Я делал даже так, что я включал консоль там в любое время, когда было удобно, пойду разочек попробую, не получается, выключаю, чтобы не тратить нервную систему, и так каждый день как бы заходил, ну, типа тренировался, чтобы убить его. Ну да. Сложные очень игры. Ну да, по 4-5 часов на боссе сидеть, это уже такие уже в сторону хардкора уже пошло, я думаю, такое. Ну да, там ты начинаешь просто орать, и там соседи уже в стенку начинают стучать, говорят, что ты там орешь, они же не понимают, почему ты там орешь, а ты орешь просто из-за того, что ты не можешь убить босса в игре. То есть все-таки у тебя такое, как быстренько всплеск таких эмоций все-таки взрывной какой-то есть, да, прям когда что-то не получается, там джойстик бросил, есть такое, что прям полетел там, нет? Ну, джойстик, нет, бросал, да, бывало, бросал джойстик, бывало, там бил кулаком в стену, после этого кулак болел. Ну вот. Ну, короче, я думаю, что у нас еще впереди, кто знает меня, кто подписан на канал, вы увидите по любому прохождении Dark Souls, и там мы поорем еще несколько раз, и это будет... Поорем вместе. Супер. Тем более будем с камерой, теперь будете видеть мои эмоции, это, я думаю, будет... Да, кстати, да, это намного интереснее будет, потому что полгода общаемся с человеком, и даже чуть больше уже полгода, скоро уже год будет, не знал, как выглядит, и у меня, знаешь, такое, я на днях думал, ну, когда у нас как-то мы уже более-менее с тобой договорились, типа, ну, все, давай, в субботу там сделаем, все, я говорю, время есть у меня, ты сказал, у тебя тоже время есть. Все-таки здесь уже уточнили нюансов парочку, что сегодня стрим будет. И я думал, вот, знаешь, такое есть, когда вот ты как бы, человека никогда не видел, только по голосу представляешь, знаешь, такое представление человека, как он выглядит. И вот у меня вот, поскольку мы вообще, сам видишь, мы общаемся, здесь у нас много народу, то есть сейчас возьми любого, и вот такой же вот кандидат, как и ты, вот у нас Large Game, Орлан присутствует. Привет тебе, Орлан, здравствуй, доброго времени суток. Летсплейщик, игрофильмы записывает. Что у тебя, что у него, там и еще есть парочка у нас таких товарищей, которых наблюдаешь на протяжении нескольких там дней, месяцев, там полгода. Ты не знаешь, как он выглядит, ну, по голосу пытаешься представить человека. И это такое, ну, я думаю, блин, сейчас вот камеру включит, вот первое, вот, как ты выглядишь, да, ну, у нас как-то мы последний раз спрашивали, я не помню, чей-то стрим был, у Юры Бартл или у кого-то это было, или у Пули, что-то было такое, что ты рассказал, что сейчас камеру поставлю, и я еще такое, я помню, говорю, сейчас камеру посмотрим, типа, такой, нет, типа, не очень выглядит, все, отписка, знаешь, ну так, ради шутки, да, то есть прикорнулись, и реально, ну, как бы, я себя чуть-чуть по-другому представлял, но, в принципе, так вот смотришь, такой, да, ну, нормально, такой, говорю, потому что есть такое вот это представление, какое-то думаешь, как же, ну, выглядит там, да, ну, не блондин точно, я уже в этом попал, как бы, да, а единственное, вот, я думал как-то об этом, то, что думаю, есть борода все-таки или нет, ну, есть, а так, было, мне, знаешь, такое было интересно, ну, то есть я раз 5 в этом вопросе задавался, и из 5 раз я попадал 2 раза. И вот сейчас вот такое, да, то есть наполовину как бы мои эти самые мысли, что были, как ты, ну, что ты себя представляешь, как ты выглядишь. То есть по голосу мы-то знаем там, как ты там играешь, как ты общаешься в чате, а именно вот, ну, визуально думаю, блин, попаду, не попаду. И вот когда я включаю стрим, что там с камеры такое, нормально, ну, то есть недалеко, то есть, да, нормально попал. Есть такое. Иногда, конечно же, совсем... Даже прозвали даже вон уже некоторые Антон Делон, короче, прозвали. Да, это я уже слышал, да. Это уже слышал. Не, ну как бы, почему нет? Просто говорю, вот у меня, я раньше об этом не задумывался, а вот как-то было дело такое, думаю, блин, вот знаешь, вот ты по голосу, как это когда, знаешь, как вот по телефону долго общаешься, но ты человека никогда не видел. И вот в данном случае, как с тобой вот было, да, на стриме присутствуешь полгода, и такое, это как бы такой, как бы телефонный разговор, потому что мы слышим, как ты, ну, говоришь все, но никто не знает, как ты выглядел, то есть фотографии никакой я на канале нигде ничего не видел. И такой было такой момент, как бы, да, вот сейчас камеру включит, а как же он выглядит, да, ну, то есть, если, допустим, кто-нибудь другой бы там был, кто-нибудь сидел бы, ты там просто озвучивал, ну, никто же не знает, как ты выглядишь на самом деле, да. Я помню, как-то ВКонтакте смотрел, тоже ничего не видел. Ну, нормально.
Супер, то есть я в некоторые пункты я попал, это уже было приятно. У меня такой самый, я говорю, блин, а как узнать, что это он или не он? А вдруг это не он, а вдруг там вырезал что-то поставил. Нормально. Да, там скачал фотографии просто в этом интернете, наставлял. Ну, опять же, тоже фотографии, на самом деле, я вот говорю, что в социальных сетях фотографии, они не передают, на самом деле, ну, как человек выглядит. Потому что ты же не знаешь, когда была сделана фотография, применялись ли какие-то фильтры сейчас, там, знаешь, можно сделать спокойно, да, там, Да. а в жизни человек выглядит по-другому, потому что доверять этим фотографиям вообще нельзя. Вот, Ну, поэтому... В этом плане мне нравится Инстаграм, то, что ты истории записываешь, ты живой, как бы камера двигается, как короткие. Stories, да. Да, или вот как сейчас на Ютубе шортс. То есть я вот тебя пока еще сильно не видел, но надеюсь, сделаешь парочку. Я сделал, попробовал шортс, но что-то я не знаю, мне не нравится, что шортс попадают в общую ленту видео. Вот как бы есть видео, да, об играх кто-то, и туда же типа пихаются шортс. Честно говоря, мне просто сам вид этого не нравится. Было бы прикольно, чтобы если шортс, они бы отдельно шли по каким-то, да, отдельно шортс, да. Да. То есть на главной странице они, да, идут внизу, там отдельно вкладку можно. Да. Ты переходишь во все видео, они и там появляются. То есть они вперемешку с твоими прохождениями, с твоими стримами. И, честно это говоря, вот просто именно вид этого не нравится. Поэтому шортсы, я думаю, что я к этому не приду и делать их не буду, вот вообще. Ну, вот видишь, я попробовал, просто мне не понравилось. Еще один такой. Ну, мне, да, это я тоже, когда я узнал, что это пойдет, такое, я думаю, блин, интересно было, потому что это все-таки, ну, социальная сеть та же самая, да, которая прямо сегодня мы уже затрагивали эту тему, то есть это уже по-другому никак не объяснить. Поначалу шортс, они вообще были там короткие, теперь их растянули реально до 1 минуты. Ну, и вот я смотрел, там какие-то компании, эти рекламные агентства, они прям с этой минуты вытягивают в максимум. То есть, ну, что они там будут целый час ролик какой-то записывать, когда они здесь за минуту так скомпримировано, да, прям за... Реклама на это нацелена, действительно. Да, ну это то же самое, знаешь, как бы для меня это было, когда они сделали, ну, то есть, потому что YouTube-то поздно чуть-чуть подхватил, потому что, ну, они подхватили это, потому что увидели, что в ТикТоке, вот на другой платформе, начали люди зарабатывать неплохие деньги. И они решили это только здесь сделать. Больше ни почему. Ну, да, сама визуальная такая тема, я с тобой в этом пункте, конечно же, согласен. Но я попробовал этот шорт в том году, когда только вышли. Первый я такой сделал, блин, и что это такое вообще, да. А потом что-то еще парочку сделал. Они прям начали просмотры что-то набирать. И я, блин, такой, ого, это что происходит такое, да, ну. То есть, часовые ролики какие-то, они в жизни столько не наберут, сколько шортс за 3 дня. Это... Не, ну в этом плане я согласен, конечно. Да, есть у них такая своя... полезная вещь. Да. Потому что это можно делать, но просто, блин, мне кажется, вот... Ну, шортс, если делать шортс, ну, я так считаю, что вот если игровой канал, ну, надо шортс тогда делать приближенным к этим играм, да, и какие-то вырезки из игр, чтобы шортс эти были. Ну, не там записывать там себя или там что-то там, еще что-то такое. Ну, это просто мое мнение, как бы, я не знаю, кто... Не, у каждого свой контент. Да, ты так это видишь, ты так это делаешь. Почему? Ты свой канал строишь, как ты это видишь, и, в принципе, но мы должны с этим, как бы, сойтись, и у каждого, так как бы, каждый канал под себя настраивает, то есть что-то нравится, ему делает, он и потом уже публика это оценивает комментариями, лайками и так далее. Все правильно. Нет, то есть здесь тебе не может кто-то сказать, типа, делай или не делай. Просто я так заметил, что, ну, ты эту тему так стороной обошел, из-за этого для меня этот вопрос важный был, потому что я, если честно, ну так, я радовался этому пункту, потому что некоторые иногда есть, ну, то есть какая-то информация короткая, а именно хотелось бы ее как-то по-другому показать, ну, то есть это опять же сделано было шортсы для чего? Для смартфона, правильно? Чтобы тут вертикалка, да, изображение другое, и, соответственно, оно там лучше. Канал, который мы все вместе с вами знаем, я сейчас от тебя в сторону отойду на секундочку, да, Пуля Games. Она вот как раз делает шорт, как ты говоришь, вот эти, знаешь, какие-то прикольные моменты со стримов. Вот Лена, она в этом плане, она сделала парочку. Ну, то есть здесь
круто она подхватила это, то, что именно, ну, я видел еще других товарищей наших, именно они берут вот эти вот моменты, стримные какие-то вот кусочки, где прикольно, да, вырезает и прям, как шортс, там, дописал что-нибудь и вперед. Отличная идея, я сам пару раз пробовал, что такое. Как она это делает. Да это очень просто все делается. Если не знаешь, это могут тебе любой может помочь. Ну, можешь у нее, конечно, лично спросить, но здесь все просто, да, то есть ты формат видоса своего меняй. У нас 16:9 формат, а ты делать 9:16. Все. Разворачиваешь формат, то есть он тогда получится в вертикальном формате, и дорабатываешь любым каким-нибудь там видеообработающей программой, там какие-нибудь пару словечек, если ты хочешь, там, или так оставляешь, или какой-то фильтр поклал, и все. И выпускаешь в формате не в 16:9, а в 9:16, и все. Очень просто. И шорт до 1 минуты. Самое главное, до 1 минуты. Ну, как раз бывают моменты какие-нибудь игры, ну знаешь, там какой-нибудь либо интересный баг, либо какая-то просто... Да. Вот ситуация, ее взял, вырезал. Вырезал ее, 10 секунд, краткость сестра таланта. Вот я как-то читал статью, 8-секундные ролики, они как раз у них шанс выстрелить, чем 15-секундного ролика, там, хрен знает сколько сотен раз лучше, да. Такие вот дела. Вопрос от тебе к... Юра пишет: Антон, расскажи о своей коллекции, что ты хочешь приобрести в свою коллекцию приставок в ближайшее время. Приставок? О, ничего себе, Юра захватил вопрос. Да, ну, на самом деле, как бы, в принципе, у меня сейчас есть, если так перечислить, есть PlayStation 5, есть PlayStation 4, Xbox Series S, Nintendo Switch, есть PSP, есть... так, еще что? Подожди, Sega, Dendy. Ну вроде бы все перечислил. Ну, это так, вкратце, может быть, что-то еще забыл. Но в дальнейшем, конечно, я бы хотел какие-то еще ретро-консоли приобрести. У меня были до этого еще PS1, там, PS2. Но вот, к сожалению, я их тогда продал, не думал о том, что я вообще чем-то буду таким заниматься, и нужны ли они мне, нет. Я как-то их так с легкой душой отдал, а сейчас очень жалею о том, что это сделал, потому что вот ретро-консоль именно PlayStation 1 да. Я вот очень хотел. Да. Это просто вот, мне кажется, я считаю, что это вообще одна из лучших консолей вообще во все времена была просто. Это вот одна из лучших консолей. На ней было столько пройдено игр и проведено время. Да. Я думаю, ты, Олег, со мной тоже согласен. Да, конечно. PlayStation 1, она была как раз родоначальником вот этой вот движухи Соньки. И это да, то есть для меня PlayStation 1 тоже... Я вот, честно, вот вторую PlayStation я проигнорировал. Она вообще мне никак не пошла. Ну, то есть, может, кто-то скажет, вот, PlayStation 2 тоже хороша. Ну, это ваше мнение. Я вот тройка и первая, да, и вот и сейчас мне, знаешь, прикольнулись, кто-то сказал недавно. То есть у меня есть PlayStation 1, PlayStation 3. Теперь, говорит, теперь можешь 5 покупать. Знаешь, все время нечетные числа PlayStation. Но я не знаю... типа пропускать, да? Да. То есть у меня 4 мне не зашла, 2 мне тоже не зашла. А именно вот первая, третья, у меня их сейчас 2. Одна Slim, другая Fat. И 5-я сейчас, я не знаю, если я куплю, нет, уже сын спрашивал. Я говорю, давай подождем до 7-й уже, что ли? Знаешь, так, сразу PlayStation 7, там, да, одеваешь очки, и все. И вот такие, знаешь, одеваешь очки, это все твои PlayStation, все VR таком. Тебе вопрос еще перебью, вот по поводу, сейчас говорили за PlayStation 5, а как вот у вас, допустим, с PlayStation 5 обстоят дела? Можно их там купить в свободной продаже, они имеются, или же точно так же, как во всем, вот у нас, допустим, в стране... Да не, ну иди в магазины покупай, ну как, если у тебя деньги есть. Спокойно на полках стоит, да? Да, конечно. Ну я в магазин пойду, на следующей неделе запишу, покажу, что есть. Что я последний раз, когда был в электронном магазине, ну то есть заходишь, стоит, да. Просто единственная разница может быть, есть такие, как тебе сказать, когда продают, у нас на 3-й раньше такая была тема распространенная, потом они переняли это в 4-ю, сейчас в 5-й тоже пытаются. То есть, когда есть какой-то бокс, где PlayStation с определенными какими-то там приколюхами, там джойстик какой-то дополнительный, или у тебя там какая-то игра какая-то, знаешь, какой-то коллекционный какой-то бокс, они специально так замануху делают. И, то есть, я помню в свое время, я покупал PlayStation 3 чисто, просто вот, то есть в оригинале купил PlayStation, джойстик там был, 2-3 провода было и все. А есть такие, только покупаешь, там у тебя внутри в этой коробке уже какие-то игры, ну, то есть лежат уже, да, дополнения.
Они как бы сразу... Понял, с играми уже. Да-да, и у тебя вся коробка получается в дизайне, в этой игры там сделана, или, допустим, если вот эта тема опять пойдет вот этими, знаешь, когда там пели с микрофонами были плойки, то есть какие-то микрофоны, дополнения или еще какие-то джойстики, но в нормальном формате видео много, и, пожалуйста, да, то есть без проблем. У меня она как-то пока еще не задевала, первые разы, когда они начали тут продавать их, была, я слышал, очередь была, покупали, я помню, в том году у нас вот эта вот черная пятница, вот эта тема, типа, когда они там как бы делают скидки, но кто в это верит, ребята, просто наблюдайте за ценами на протяжении года, и вы поймете, что вас просто троллят. Это все, это факт. И в этот день я... Повышают цену и потом... Да. Это нормальный маркетинговский ход рекламщиков, вот этих пиарщиков. Они просто берут, пишут тебе новый ценник, да, где больше стоит, зачеркивают, пишут 20% дешевле, ты приходишь и те же самые деньги даешь, но у тебя мысль в голове, знаешь, чисто вот такая, как бы, что типа я купил дешевле. На самом деле нет. Ну, есть, конечно, есть вещи, вот, то есть, просто если вы что-то захотели купить, я имею в виду такое более-менее ценное, да, больше 10 тысяч рублей там и выше цена, просто вы смотрите на протяжении 3-4 месяцев за тем или иным продуктом, как цена прыгает, и вы увидите то, что вы в какой-то определенный момент, когда вам скажут, что это была скидка, нет. Ну, то есть, если последние 3 месяца цена была такая же, и ты берешь со скидкой и платишь столько же, ну, в смысле, вот так вот. То есть, такое... Раньше в 90-х говорили лохотрон. Это обман, да, лохотрон. Да. Но ты знаешь, как есть такая игра в наперске, да, но не будем сейчас, знаешь, когда крутишь, вертишь, и здесь так же самое. Тебе с ценами крутят-вертят, но... Как-то вот так. А насчет этого, конечно же, ну, если кому-то интересно, я буду в электронном магазине, зайду и прям запишу шортс или, я не знаю, покажу, что они стоят там, допустим. Но я последний раз заходил, игры смотрел как-то ребенку, но на PlayStation 3 мне сказали, все, давай. На PlayStation 4 уже тоже проблемы пошли. Уже последние уже игры лежат, но есть, по крайней мере. А PlayStation 5, конечно, да, на цены смотришь, игры просто какие-то нереальные, там 10 тысяч, 7, 8, прям, ну, я прям за такие деньги, я не знаю, ну, то есть сейчас цены растут везде, и когда игры так покупать такими пачками, это не какая-то тема, вообще дичь какая-то, да, то есть хорошо, когда есть там Steam, где-то там на компьютер ту или иную игру получишь бесплатно, или Epic Games сейчас раздавали такие игрушки бесплатные, которые ты можешь играть там в следующие 3 года еще. Круто. Это как бы в этом такой плюсик компьютера есть. Я вот сам сделал Epic и обалдел просто, сколько мне игр дали, типа, ну бери, играйся. Я думаю, как так, где-то же подвох есть. Но нет, как бы они время от времени этим заманят, как бы опять к себе новых людей. Ну, конечно, другие они хотят продать. Да, с шортами все понятно. Сделаешь. Насчет влогов я тебя тоже услышал. Кстати, наш один общий знакомый Колдун IT, знаешь такой канал, да? Артем Колдун. И вот он мне несколько месяцев назад говорил, и много кто... Ну, я начал это записывать. И еще в том году, на Новый год, он увидел такое, блин, я тоже хочу сделать. И он, блин, я жду, делаю. И вот он был в Тюмени, отдыхал, сделал. Круто, посмотрите, кто не был, заходите. Я даже, кстати, смотрел в сообщество... Я сказал об этом, я только сегодня посмотрел. Да, молодец. То есть я ему сказал, блин, ну попробуй, почему нет? То есть, ну, хорошо, что вы все в игры играете, мы все в игры играем. Мы в тех или определенных играх познакомились друг с другом. Это круто, и общаемся, есть какие-то общие темы, да, там кто-то больше по компьютерам, кто-то больше по консолям. Там Сонька, не Сонька, но дело в том, что есть-то еще жизнь наша вне стрима, как-то, и я не знаю, ну, тебе интересно, нет, но мне очень интересно было посмотреть, ну, чем ты занимаешься вот именно вне стрима. Ну, то есть, если ты вот как-нибудь попробуй себя в этом деле, мне было очень интересно посмотреть. Я думаю, еще у нас на стриме найдется пару человек, которые скажут, блин, интересно, а чем Базука занимается вне стрима, вне Ютуба, да, то есть пару минут покажи своей жизни, думаю, и ты увидишь на это реакцию определенную, то есть в тех или иных выражениях, просмотрах, комментариях, в лайках. 100%. Да, я вот, кстати, вообще люблю готовить, на самом деле. Вот кто заходит в Инстаграм на страницу, вот у меня на странице в Инстаграм, там, знаешь, есть истории,
а ты эти истории можешь в актуальные сохранять. Да, да, да. Вот, и в актуальных вот у меня есть несколько рецептов, где я сам их готовил в формате stories, да, то есть там прям их несколько, да, сохранено этих stories, и рассказываю о том, как приготовить там то или иное блюдо. Действительно очень все вкусно. То есть готовить я вообще обожаю. Вот. Круто. И в Инстаграме я как раз, у меня, в принципе, Инстаграм был нацелен на это. У меня там даже он называется там «Ешь», вот, что-то там «Ешь, вари и путешествуй», что ли, как-то так. Как у тебя в Инстаграм называется? Я что-то упустил этот момент. Можешь зайти, у меня есть ссылка на Инстаграм Да я только контакт вижу. под видео. Под видео есть ссылка на Инстаграм, по-моему. Что-то я, значит, упустил этот момент, извиняюсь. Контакт я знал, что у меня есть. Ты меня даже в группу приглашал, все дела. Инстаграм, Да. Антонио, ё-моё. Антонио Форальди. Сейчас разберемся. Да, можешь посмотреть, я вот тебе советую посмотреть, там есть грузинский салат называется, обалденный салат, просто наивкуснейшая вещь. Мгм. Я один раз его приготовил для своих родных, а теперь мы его едим практически каждый выходный. Ну, видишь как. Ну, это хорошо. То есть, кто мне на днях Юля такая, о, говорит, типа, когда, говорит, готовят, ну, типа, мужчины готовят. Ну, я тоже люблю готовить, просто не всегда выкладываю что-то, показываю, и не всегда получается это так. И вот подписку оставлю. Сейчас увидишь, короче, там полетят. Потому что есть такое, ну, не всегда на это находишь время, не всегда там, ну, иногда я уже готовлю в процессе, и такой, блин, а у меня у руки уже как бы, да, надо сейчас опять камеры, все дела эти. Панцанелла, карбонара, гуакамоле, буритос. О, нормально. Армянский. Буритос это вообще такая штучка. Я позже чуть ознакомлюсь. Ну вот, смотри, живописный. А вот та самая причина. Вот она стоит, единичка. Живописный Инстаграм. Круто. Попозже я обязательно к этому вернусь. Позже, вне стрима. Супер. Посмотрим. Что еще к тебе? У меня такой вопрос был. Какая игра тебе понравилась больше всего в уходящем году, то есть в ушедшем, в 2021 году? Какие прям, чтобы ты выделил, сказал, вот именно эта игра мне в том году прям зашла. Так. Сложный вопрос, я не готов к этому был, блин, потому что я даже не помню, какие игры вообще в том году мы проходили, честно говоря. Угу. Ну, наверное, вот я выделю вот одну игру, которая мне реально безумно понравилась. Это A Plague Tale. История про то, как там, значит, ну, там средневековье, и девочка спасает своего брата, а он заражен какой-то болезнью. Все связано с чумой, с крысами, и такое средневековье, такая мрачная игра. Очень интересно, прям вот взахлеб ее прошел. Причем на канале тоже есть прохождение этой игры. Правда, я, по-моему, проходил ее летсплеями, не стримами. Да. Обалденная игра, просто понравилась. Очень жду вторую часть. Вот должны ее, возможно, вот на каком-то там геймфесте, по-моему, показать. По-моему, как раз Xbox-овском. И беседки будет геймфест. Должны, может быть, показать геймплей второй части. Вот мне она очень понравилась. И, наверное, еще выделю одну игру. Это Control. Игра просто обалденнейшая вообще. Там весь сюжет строится на записках, там очень много нужно читать текст. Тоже прошел на канале, есть просмотров, конечно, по ней очень было мало, так как это все тоже летсплеями записывалось. Вот. Но офигенная игра. Я прошел ее всю полностью, на платину еще к тому же. И прошел еще все 2 DLC. И одно DLC как раз там есть, называется оно «Темное место». Оно непосредственно связано с игрой Alan Wake. Очень знаменитая игра, многие знают ее. Ну и вообще Control, в принципе, от разработчиков Alan Wake. Это тоже. Да, вот я тут смотрю DLC, прям у тебя стримы по 5 с лишним часов, прям 7:40, ого, 7:41, 4:23. Самый большой стрим на канале был 12 часов. Это было на День защитника Отечества. Мы проходили игру Call of Duty World of War 2. Вот 12 часов стримил я. Но такой стрим получился. Он немного был алка-стрим был немного. Потому что в конце я, конечно, уже был готовченко. И там еле-еле мы ее закончили, короче говоря.
Ну ничего себе, все равно, слушай, столько времени уделить этому всему, да, это тоже как бы, да, непросто. Ну, это было очень сложно, и вообще, просто 12 часов стрима, это прям, ну, очень сложно. Стрим, общение, да, много кто вот, да, вот тебе 11 часов 54 минуты, это прям... Молодец, вовремя остановился, если бы за 12 перевалило, у тебя на канале бы не показался стрим, если что. Да? Да. Ты вовремя остановился, я тебе скажу. То есть больше 12 часов на канале не покажется стрим, да? Нет, по новым законам нет, к сожалению. Нет, то есть, да, ты вовремя реально остановился, у тебя 11:54, я заметил, это прям ты вот, знаешь, ты вот на границе, прям с тем временем, когда тебе YouTube сказал бы, нет, ты много стримил, отдыхай, короче, мы тебя не будем показывать. Потому что, ну, все-таки это, представляешь, сколько ты стримишь, сколько там я там делаю. У меня вообще детский сад против тебя там, или другие стримеры, там у них 4К там, по 5 часов, по 10, и это каждый день. Сколько вот этих файлов информации, куда это все грузить, а во всем мире сколько загружается в день, там каких-то там миллионы терабайтов, это же вообще просто какая-то гигантская вот эта вот дичь, просто я называю. Вот только представь, ты сам понимаешь, если ты на компе себе сейчас 2-3 часа стрима оставишь, у тебя там пару гигабайт забирает. А представляешь, во всем мире вот так сколько всего вот этого, да, творится и сколько заливается. Это вот. Да, я вот это думаю, ты вот, да, дичь. Я смотрел накопитель специально ютубовский, они стоят у нас в таких местах, там вот там Аляска, да, чтобы там, получается, у тебя погодные условия такие, то что, ну, тебе не надо так охлаждать, там и так прохладно, как бы, да, и чтобы вентиляторов отдельных этого всего, чтобы электричества меньше было. Джаст, привет! Я чат приостановил, потому что общаемся, я потом чат мотаю и общаюсь, и я все вижу. И Джаст тут уже шуточками своими, молодец, поддерживает беседу, прям я сразу вижу, ты здесь. Джаст, привет! Онлайн тренд драйвер Technologies, сорян. Да все нормально, блин, все хорошо. Проблема не в Technology, проблема сейчас с доставкой такая. Вот, решаем эту проблему, потому что я хотел бы нескольким людям, конечно же, на территорию России отправить посылочки, но пока тяжело, реально. Никто тебе ничего не может ответить, и это прям боль, да. Мага что-то... Ого, Мага написал. Извини, Антон, я сейчас минуточку прям чатику уделю. Потому что... Давай на чатик отвлечемся, там, потому что много, на самом деле, сообщений мы пропустили. Да, мы много пропустили. Я захватил бы чуть-чуть любой... давай без темной пятницы, ибо темный брат следит за тобой, не грози Южному Централу, попивая сок у тебя в квартале. Да, Мага, вот тот чел, который мне больше всех пишет, это драйвер, комменты на моем канале за всю историю с тех пор, как я сижу на ютубе Just Go Game. Да, я знаю, но Just, он постоянно, он много находится, как сказать, онлайн. Я сейчас в последнее время уже не успеваю и тяжело. Так, по-честному, по секрету, надо скупать все ближайшие 2-4 месяца, потом цены на электронику резко взлетят, пока еще не ошибался. Да, есть такое, слушай, тут предсказывай, не предсказывай. Да, это тяжело. Колдун тоже норм чел, играет вне стрима, он ест шаурму. Кстати, да, вне стрима Антон нам поведал, он любит готовить. И я как посмотрел в Инстаграм... Шаурму люблю, да. Да, кто шаурму есть не любит, да, если еще там запил чем-нибудь, вообще нормально будет, чтобы не сухо совсем. Это круто. Мы... чем-нибудь запил. Да, намеки все. Просто идейка такая есть, идейка была, сейчас вот и другие начали тоже пробовать себе в этом. Говорю, блин, попробуйте, реально. Потому что я думаю, много подписчиков, которым будет интересно какие-то моменты, именно чем вы занимаетесь вне стрима. И я пробовал такой тестик, и теперь решил это прям растянуть на год. Посмотрим, что через год будет, выдержу я это или нет. И это не всегда просто, поверьте мне. Тут хорошо, что еще техника так позволяет такие вещи делать. Это реально тяжело по времени. Вот я последние дни его выкладываешь уже под конец. Попробуйте. И вне стрима, я надеюсь, что может быть даже как-нибудь покажешь, что готовишь такое. Прям здесь на ютубе, может, резко мелькнет. Прям интересно было. Вдруг найдутся поклонники, которые тоже любят готовить. В GTA такие, я готовлю, говорят.
была идея такая, чтобы сделать канал с едой, типа, Да. готовить там на этот канал. Но я так подумал, думаю, но не сейчас. Не сейчас. Да. Я думаю, вот когда я там буду уже в возрасте, знаешь, там, когда у меня будет больше свободного времени, грубо говоря, там чуть буду постарше уже, так сказать, перед пенсионного возраста, вот можно будет такой канал замутить и делиться секретами приготовления некоторых блюд. Может быть, пойдет дело. Такое есть у меня. Ну, просто из-за того, что я люблю готовить, мне хочется делиться этим. Вот и все. Да. Но это работает, и если ты сейчас не сделаешь, сделают другие, так что подумай над этим. То есть там не обязательно каждый день. Очень много, но они работают, потому что кушать все любят, их все хотят, а если ты-то что-то делаешь свое такое, креативничаешь или делаешь по-своему красиво, подумай над этим. Это, в принципе, неплохая тема. Я об этом сам думал, но я это буду вот здесь показывать, потому что здесь я уже, кроме игры, показываю прям реально тут, можно сказать, мои жизненные движения, все вот это, чем занимаюсь каждый день. Я на это уже не смотрю, потому что канал он для этого и был создан, как бы, да, это какой-то одной цели нет, но тут и несколько путей прям состоят, и вот по времени возможности то или иное, что проходит, что со мной творится, и вот вы видите. Just, теперь моя, драйвер, теперь моя, вспоминаю отрывок из очень страшного кино. Че у тебя на спине тату? А что там написано? Федя дичь, не читайте. Антон лучший, пишет Just. Понимаешь? Спасибо тебе большое, дорогой. Все, лайки, подписка. Кто не хочет, можете отписаться, но это не обязательно. Это так просто шутка, конечно же. А у человека вот прям за каких-то 3-4 месяца, прям у тебя-то, я помню, тогда 4 месяца назад у тебя даже 400 не было, а теперь уже 500 с лишним. То есть есть рост, есть прогресс, видно просмотры большие, аудитория, заходишь теперь, тоже такое активное общение, такое прям... В чатике такое круто, и это всегда радует. Я, к сожалению, сейчас в следующие недели, реально, то есть следующие 4-5 недель буду редко находиться на ютубе, только влоги так, на выходные, скорее всего, стримы, потому что все, человек пошел на работу. У кого есть возможность чаще стримить, чем 2 раза в неделю, это круто, потому что, ну, этим как бы добиваетесь вот это вот, да, нить. Общение в чате, общение с подписчиками. Это супер. Зоркий Сокол. Антон, лайк тебе. Это, скорее всего, так, добавил в ЧС. Вообще мой друг. Здорово. Это мой друг вообще прям в жизни. Мы с ним друзья очень хорошие. Общаемся постоянно. У нас многие проходят вечера там вместе. Привет тебе большой. Спасибо, что залетел к нам. Спасибо за лайк. Олег Семенов, смотри, что пишет. Я купил PlayStation из-за VR в Resident Evil. Ну это когда вот эти очки одеваешь, типа, и как идешь прям вот, как ты, да, такой, играешь. Да, прикольно. Я, кстати, не пробовал ни разу вообще VR играть, у меня его не было. Не знаю, честно говоря, мне кажется, это прям будет сложно. Олег Семенов, кстати, вот хотел тебе сказать по поводу Резидента. На канале есть вот прохождение 8-й части Резидента. Да. Но я также проходил 7-ю вот в этом году, но почему-то 7-я не могла стримиться, не показывала почему-то. Я надеюсь, что какой-нибудь вариант я найду, и будет и 7-я, ну и остальные части тоже на канал. Резик я тоже обожаю, как и ты, поэтому Резик это вообще наше все, Резики будут обязательно. Супер. Я, кстати, да, заметил это, но не стал там, я не буду ничего смотреть, и сам видишь, я вот с 8-м мучаюсь. Как бы это ни было, я говорю, ну вот, проходим только во время стрима, мучаемся, тупим или не тупим. Но да, 8-й, да, вот мне сразу так повезло, прям сразу же на последний, давай, мучайся. Я потому что в такие игры никогда, у вас хорошо получается, там у одного чуть лучше, другого чуть не так, да, но супер. Это круто, подсматривать не буду, и рад буду, конечно, если опять что-нибудь такое сделать, что многие, я смотрю, начали повторять, то есть с 1-го проходить по 8-й. Есть какая-то в этом своя такая, да, ностальгия, я не знаю, кто-то там играет там 2-й Резидент или там 4-го, я слышал, 4-го хвалят прям, да, я раньше просто не понимал, что к чему и почему. О, Санек пришел, чат полетел. Все, Санек здесь, здорово, братан. Внимание всем, поздравьте Александра, у него родились куча маленьких енотиков, да ладно. Он что, шорт записал?
Юрец, Бархатов, привет, Александр, здравствуй, блин, Обалдеть, поздравляю с пополнением тогда, Саша. да, пополнение в семье, я не сама, сегодня я еще на ютубе вот успел ответить на 3 комментария, был в больнице, и вот сидим здесь. Спасибо Юрец, Санек, поздравляем, конечно, поздравляем, вот это событие, да, вот это вот всегда хорошо, новая жизнь, это супер. Смотрел, кстати, на днях, вот кто не знаком с Бархатовым, я надеюсь, ты тоже посмотрел, как он путешествовал, там, развозили они там Да, я пакеты, смотрел, это смотрел. просто вот это, говорю, наконец-то ты достучался, он все пробовал, делал стримчики, записал теперь, вообще, как он в Саранске был там, вообще, вот он, контентище, влоги, говорю, вот, разбавь, чтобы, если вот прям отдохнешь чуть-чуть, говорю, это от PlayStation, там, да, и посмотрим, и круто, прям с ним весело сидишь такой, знаешь, как говорю, его как туристическим гидом поставить в городе, чтобы он ходил, показывал людям, туристам достопримечательности. Просто, блин, обоссытесь все, это по-другому это никак не назовешь. Молодец, Саня, поздравляю и делай так же. Спасибо, ребятушки, да. Олег, они делали закладки в Саранске. Да, они там, знаешь, такое, Юрец, у меня такое чувство было, что Бархатов поехал специально в Саранск, чтобы потом в Пензе прям оторваться, прям по полной. Если он в Саранске сейчас потренировался, где-то, да, и потом домой приедет, скажет, так, я сейчас вам покажу здесь, где раки зимуют. Тоха, пробуй VR, прикольно, я пробовал сама. Настя, ну, я такое слышал на днях, кстати, от VR, то, что есть люди, если какие-то у тебя там заболевания, от которых ты не знал, ты можешь одеть эти очки, играть, и тебе реально станет, ну, нехорошо, то есть там всякому бывает, это не каждому заходит. Я обалдел, ну, потому что ты как бы ты пересаживаешься мозгами, да, ты думаешь, как будто ты где-то там ходишь, и это не каждый человек, оказывается, может это все-таки как-то воспринять правильно. Это мышление. Должен быть хороший вестибулярный аппарат, чтобы играть в это. Да, потому что... Ну, на самом деле, VR вот я не пробовал, но я попробовал, если честно. Если удастся у кого-то, допустим, взять, попробовать поиграть, и, допустим, все пойдет хорошо, я бы приобрел, может быть, какие-то игры еще VR прошли бы на стримочках. Было бы тоже прикольно. Да, кстати, пока мы тут сидели, я уже сделал первый пост в сообществе, в комьюнити. На самом деле, пока мы тут сидим на стриме, я что-то так подумал, что, наверное, нужно туда что-то уже запилить, и как раз есть повод для этого, поэтому... Ура! Все. Так, где у нас? Вот он есть. Интервью в рубрике «Специальный гость». Ничего себе, прям сразу же лайк. Вот. Работает сообщество. Я вот показываю, вот вам, пожалуйста, сообщество сделал. Все сказал, сделал. Кстати, за Антона обидно. В натуре вы за всех сказали, вот драйвер, вот Just, вот Юра, а между прочим, я часто его вижу почти на всех каналах партнерок, всем пишет и поддерживает. Нет, почему? Конечно же, об этом тоже уже говорили, но в начале. Конечно же, да, общение есть, пишет, заходите друг к другу, общайтесь, и, соответственно, ну, это такая взаимочка. Не, все нормально. Это была рабочая поездка мэра Пензы в Саранск. Да, мэра Пензы, да. Кстати, это он упомянул об этом во влоге, и я прям угорал. Говорю, меня, говорит, там типа мэра Пензы назначили на ютубе. Я говорю, вообще, Саня, блин, Санек, вот такой энергетики человек, такой прям вообще... Добрый наш. Поехал в Саранск проверять с проверкой. Именно. Серега, привет! Блин, вообще я специально поехал ради Викуси. Я понял тебя, Бархатов, то, что Викуськи встречались, это круто, чтобы увидеться. Просто так прокатил, что друг именно туда поехал. Да, это круто, конечно. То есть не надо было там это самое. Поехал, заодно он нам показал, пообщался там, да, все четко. Викусю в следующий раз тоже прям... Вот в чате сейчас зашел Серега, вот я, кстати, познакомился через тебя, по-моему. Да. Блин, мы что-то с ним прям так заобщались, и постоянно сижу тоже на стримчиках на его, мне прям нравится его коллекция, тоже отличный. Парень вообще супер, просто не знаю, почему у него так очень мало подписчиков, хотя он ведет уже канал очень давно, и вообще еще и коллекционер. Прям вот обидно за него, что вот так вот мало как-то недооцененно вот это все проходит у него. Поэтому стараюсь тоже ему помогать вообще как-то продвигать его
пиарить где-то, вот кидаю все время ссылки, тоже там рассказываю про него всем. Прям Серега тоже молодец. Спасибо, что зашел, рад тебя видеть. Спасибо Да. за поддержку. Очень рада видеть тебя. Серега у нас тоже был таким же гостем, как сейчас Антон. И я планирую, кстати, к нему поездку. Так что, кто знает, да? А мы ждем. Рано или поздно увидите, и я думаю, этот влог прям затянется. Спасибо большое вам, Серега, спасибо большое тебе. Да, мне, к сожалению, мы не знали о канале раньше. И, ну, знаешь, насчет распространения или насчет вот этих всех... Алексей Яковлев, привет, Базука, красавчик. Да, конечно же. О, Леха, привет. Леха, здравствуй. Спасибо, Леха. Лайкос, репост, комментарий, общайся в чате, все люди взрослые, адекватные, общайтесь, есть общие темы обязательно. Да. С Лехой мы сегодня играли с утра в Division 2, сидели пару часов, играли. Я с утра проснулся, хотел сделать стрим, но что-то как-то времени было мало, да. Так вы играли вне стрима, просто играли? Да, вне стрима. Я на самом деле очень часто играю вне стрима. Окей. Во все играю. Ну, большинство такие онлайн-игры. Какие-то прохождения, они все-таки идут на стримах, а вот онлайн-игры да. Играю без стрима, просто общаюсь с друзьями, наслаждаемся игрой, проводим круто время, весело. Тезка. Олег Семенов. Тезка, а ты откуда? Олег, ты мне, думаю, это спрашиваешь? Я откуда? Я из Германии. Заходи как-то. У меня есть там пару видосов, я рассказываю, показываю. Заходи, знакомься. Пишем влоги, играем, общаемся с Антоном, с другим Антоном, с Серегой, с Александром, с Джастом. У нас единственное, кого мы не знаем, как звать, это Джаст. Потому что у него Just Go Game есть и все. Или Just Game, его ж не модер. Мы не знаем, как человека зовут, но инкогнито. А я, Олег, там Антон, Серега, Алексей, Настя. Тут у нас, уже такая компашка собралась. Как-то я не помню, у кого на стриме сказал, говорит, такая ютубовская, говорит, сообщество, говорит, семья такая. Да, потому что у нас так человек, я даже не побоюсь этого слова, так человек так 15-20, если взять в кучку, так 20 точно, которые мы прям с одного канала в другой, ты видишь нас в чате, да, то есть мы там общаемся прям четко, да, то есть на открытые абсолютно темы, да, уже как будто, такие родные души уже на протяжении почти года, да, общаемся там заходишь, там, такие вот дела. Мага, вот и я тоже говорю уже с самого начала, что Базука отличный чел и нормальные интересные ролики, у него бывает от души душевно в душу. Согласен с Магой? Да, спасибо, Мага, вообще отлично, спасибо. Но мы с тобой в чем-то похожи. Ты любишь GTA, и ты любишь еще SnowRunner. Поэтому эти игры вообще у меня в первую очередь стоят. Это классные игры. Поэтому у нас есть много общего. Да, у нас у каждого есть что-то общее такое. Я, кстати, SnowRunner, я MudRunner купил тоже, теперь у меня тоже такая есть игрушка. Поскольку я... MudRunner или SnowRunner? MudRunner. Да, я знаю. У меня MudRunner, но у меня там коллекционная, там 4 штуки что стоит, надо посмотреть точно. Я когда покупал, там коллекция была, я заплатил на... Прикольный оффроуд такой вообще. Да. Валяться там. Так я поскольку на грузовиках ездил, мне эта игра прям аж чесалась ее купить. Я подождал просто 2 месяца, и мне сделали охрененную скидку. Я ее купил прям за копейки. Там коллекция, я сейчас точно не помню, я могу тебе потом как-нибудь показать, что там. Ну, потом тебе советую, вот поиграешь в это, потом советую все-таки в SnowRunner тоже попробовать, если потянет машина твой компьютер. Прям вот эта игра вообще обалденная. У меня, кстати, были там несколько стримов по ней, ну так чисто, они такие были, просто прохождение какое-то. Я думаю, вот в ближайшем будущем, сейчас, если вернется PlayStation Store в России, я смогу забрать версию для PS5, там выпустили недавно, прям буквально 31 мая вышла. Да. Для консоль нового поколения версия этой игры. Если получится ее забрать, это будет отдельная вкладка на канале, мы будем прям проходить, сидеть тоже, гонять по грязи, выполнять задания, там очень классная группа вообще. Ну да. Я не сомневаюсь. У меня все равно, видишь, такая тема с грузовиками прям. Это еще как бы, то есть кто-то любит просто грузовики ездить, а я, поскольку ездил сам, да, то есть на шапке канала у меня вот этот грузовик, я на нем когда-то ездил, это отдельная история, и как бы так просто любовь-то осталась, и не так просто с этим распрощаться, и из-за этого я говорю, все, надо покупать. У Маги посмотрел, играл.
Такой, все, блин, буду уже, тоже возьму обязательно. Классно. И раз тут... Just пишет, у меня и Deluxe SnowRunner, и Deluxe Mudrunner Just, а у тебя это на консоли или на компьютере эти игры? У него на С другой стороны, ПК. сейчас там кросс-платформа есть, поэтому... У него, скорее всего, ПК. И я тебе говорю, я покупал вот сейчас, это было недавно, и там у меня был пакет, то есть там 2 или 3 было что-то внутри. Надо посмотреть точно. Я это купил, скачал, поставил ее. Стоит Mudrunner, там, может, там что-то еще есть, какое-то добавление, я точно не знаю. Deluxe, да, что-то было с Deluxe связано, все правильно, но я не помню сейчас точно. Да, Мага пишет, может помочь мне в Mudrunner, я понял, ты там профи. Just, идея у него, кстати, у Just есть собрать донатов, передать базуке, чтобы он сходил в барбершоп. Понятно. Нормально, борода очень многим идет. У меня, кстати, тоже была, я вчера это напомнил, так что кто знает. Я реально не знаю, какой вопрос задать Антохе, задам тогда такой. Какое твое любимое блюдо? О, кстати, ты же у нас варить любишь? Да, ну блин, сейчас тут, если бы сейчас был бы Юра, я бы, наверное, здесь, он сейчас вмешается и скажет, да что тут спрашивать, он ест одну шаурму. Ну да, нет, шаурма на самом деле это вот такое любимая на самом деле вещь, чисто быстро перекус, быстро готовится, вот, но это не прям самое любимое блюдо. Самое, наверное, любимое блюдо я люблю какие-нибудь типа пасту, что-нибудь, какую-нибудь такую вот. Да, ну давай, допустим, смотри, то есть он спросил, Серега, говорит, блюдо? Сразу написал шаурма. Да, конечно, он Юра сидит только и ждет, когда ты начнешь про еду говорить, такой, шаверма, говорит, шаурма или шаверма? Кто так говорит, кто так говорит, да, я слышал. Просто блюдо все-таки это, я считаю, более-менее такое, которое приготовлено, потому что шаурма это тоже готовится, но шаурма для меня это как фастфуд. И я бы сказал бы, скорее всего, тогда да. То есть, если скажешь, там паста, там, или там карбонара, я видел тоже, да, там. Любишь карбонару? Да, вот карбонару, вот я вообще люблю карбонару. Кстати, да, я если приезжаю в Италию, первым делом я ем карбонару. Это, ну, кто не знал, я вам сейчас секрет выдал. Карбонара это тема. Особенно, если в Италии ты ее ешь. Так, шаверма. Какой у тебя комп по харам? Олег Семенов спрашивает. Это ты меня спрашиваешь, Олег, или у Базуки? Just Go Game в Эпике. Just я покупал в Стиме. Я не помню. У меня там какой-то тоже делюкс. Что там, как-то, я не помню. Драйвер поможет. Мага мне поможет. Ладно, разберемся. Алексей Яковлев что-то там смеется насчет шаурмы, наверное, Алексей Яковлев смеется. Он тоже хотел написать шаурму, да. Антона можно заворачивать в лаваш и будет шаурма. Нет, тогда будет... Как-то я говорил последний раз в чате, не успел написать. Не успел написать шаурма, надо говорить. О, Тимыч, привет! А то я просто слышал совсем недавно насчет шавермы. Я такой, блин, вы серьезно? Здравствуйте, Тим, привет. Шаурма это гамбургер Востока, так же как дёнер. Да, дёнер у нас делают, то что турецкое такое произведение искусства. Кто любит плов, тот ставит плюс в чате. Блин, Серега, ну ты прям мне на плюс прям. Я сам недавно готовил, там, тренировался, рис сделал классно. Плов это тема. Блин, плов, да, хорошая тема. Я вообще хочу приобрести вот в дальнейшем как-нибудь себе казан, чтобы на даче был казан. Да. Прям в казане такой офигенный какой-нибудь пловчик. Да и вообще в казане много чего можно приготовить. Да, это такой казаночек. Базур. Кстати, слушай. А это тема, кстати. Вернуть в лаваш будет базурма. А если базурму еще пивом облить, тогда что будет? Это вообще будет... Пивная базурма. Пивная базурма. Добро пожаловать в наши ряды. Just вот пишет там по поводу того, что воспаление желудка может быть. Блин, это от любой жирной пищи. Знаешь, можно есть жирное, острое, и это от любой будет не то, что значит шаурма. А вот пирожки жареные. Хочу насчет шаурмы сказать, что на самом деле шаурма не такая уж плохая пища. Там нет ничего вредного. Минимум хлеба, да. Мясо и овощи. Поэтому что там может быть вредно? Если сделать еще натуральные соусы какие-то там самому, да, поэтому... Да. Я не думаю, что это прям совсем так все плохо. Ну, конечно, с любой едой нужно не перебарщивать. Просто если ты раз в недельку там поешь ее,
то ничего страшного не случится. А если ты каждый день, там, я не знаю, на обед, завтрак и ужин ешь одно и то же, то, конечно, будут какие-то результаты не очень хорошие. Да. Я даже видел... Ну, говори. Я даже знаю, сейчас Юра напишет по-любому. Так ты ешь каждый день шаурму. 100% Юра сейчас так написано. Перед стримом и после стрима. Не, ну, кстати, я шаурму попробовал в России, я удивился. Меня Настя спросила, а дёнер как? Настя Семенова, я покажу как-нибудь на канале, как дёнер выглядит. Дёнер чуть-чуть по-другому выглядит. Шаурма, для меня шаурма, она больше похожа на какой-то на буррито. Дёнер чуть-чуть по-другому выглядит. Там такая булочка, она открытая. И там тоже там мясо ложат, там намазали, там цацики берут этот, да, соус. Мясо и сверху салат. Кебаб. Ну да, дёнер, кебаб. Но они у нас в одном части говорят дёнер просто, в другой говорят кебаб, а в третьей дёнер кебаб. Это все одно и то же, в принципе, да. Просто... Турки держат это, да? Все. Да, это турецкое. Дёнер кебаб это турецкое произведение искусства, а есть еще у греков, как оно называется? Гюрос пита. Пита, да. Вот гирос, кстати. Гюрос пита, просто, знаешь, гюрос пита и дёнер, разница какая у них? Не знаешь? Разницу знаешь? Там по-моему, типа... Короче, нет, давай скажи, я просто боюсь ошибки. Ну, просто ты готовить любишь. Короче, в дёнере мясо может быть куриное или с ягненка, да? А в гюрос пита там свинина. Мясо. Да, то есть, ну я понял. Ну, это то есть того, что просто они не едят свинину. да, мусульмане как бы свинины как бы нет, да, у них там для свинины как бы нет, и из-за этого как бы здесь такая тема. А так, в принципе, салат свежий, он там, в принципе, идентичный, соус цацики, он есть и присутствует и там, и там. Дёнер ты можешь там какой-то чесночный соус там взять, или они сейчас у нас тут придумали типа коктейльный соус, когда там берешь там кетчуп с майонезом смешал, тебе там чуть-чуть перчика добавил, вот и коктейльный соус называется, да? Тоже как бы по-своему прикольно. Базуки пивурма. Юрец, блин, я вот не знал, как-то вместе с Марием как запаковал 3 слова в одном, видал? Базук пивурма. Все, так и будем теперь говорить. Круто. Панкреатит бухать нельзя, даже пиво. Стакан пива 4 часа и 200. Обалдеть. Ничего себе тебе повезло, блин. Это, конечно, нехорошо. Но, в принципе, я с Антоном согласен. Там как бы шаурму я сам пробовал. Реально чуть-чуть мяса и лепешка, она очень такая, в принципе, низкокалорийная, если ее правильно жарить. И салат-то, и так там калорий нет. Как бы там сильно не... Только если плохим соусом можно это все испортить, знаешь. И здесь как бы да. Плов с каштанами и морковкой, с морковкой и луком. Ничего себе. Да, давайте, наверное, ребята, о еде больше не будем говорить. Я сейчас тут слюной подавлюсь и умру прям за компьютером. Я тоже уже есть хочу вообще. Что-то начали говорить. Это, конечно, хорошая тема. Я с удовольствием с вами об этом буду говорить, но я перед стримом поехал в больницу, не завтракал, только кофе выпил. И сидим тут, короче, слюну теперь глотаем. Я ел шаурму и дёнер. А я просто ел. Я знаю, как выглядит дёнер. Семенова, да, они вообще по вкусу, в принципе, одинаковые. Мне нравится вся вообще любая пища, которая приготовлена на улице. Я пробовал практически везде разные шаурмы, дёнеры, и там и был в Испании, ел там этот кебаб как-то. Да. Был в Амстердаме, там у них вообще национально это бутерброды с селедкой. Просто обалденнейшая вещь. Да. Когда как хот-дог, только там вместо сосиски лежит селедка, лучок зеленый, огурчик. Ну, это вообще просто супер крутая штука. Да. В каждых странах разные эти все... По-любому по-разному везде готовятся. В Голландии рыбу жарят, когда вот берут такую булочку, там рыбу раз, там вообще прям с таким чесночный соус, там, то есть там минимально продуктов, но это максимально обалденно. Настя, да, прям они при тебе ее жарят, то есть она не лежит там 3 часа где-то, я приезжаю, там, допустим, говорю, там, мне то-то надо, они берут свежие морепродукты, при тебе жарят их, да, и, соответственно, запаковывают, и приятного аппетита. И это круто, да. Ну, тебе из Германии там ехать, наверное, часа 4 до Амстердама, да? 3.
3 часа. 3 часа, да. Ну, я здесь, я живу в таком уголке, мне реально недалеко ехать. То есть, если бы я жил на юге Германии, мне бы туда надо было весь день пилить, а я живу до севера, мне часа 3 ехать, с половиной, 3, и до Амстердама, в принципе. Мне до Амстердама ближе, чем до Берлина, скажем так. Я скорее поеду в Амстердам, чем в Берлин. Я как раз, когда в Амстердам мы летали, мы прилетали в Германию сначала, там брали машину на прокат и оттуда уже доезжали до Амстердама. Блин, Ехали где-то вот часа ну раз такая пенка... до аэропорта. Да, ну раз такая пенка пошла, блин, а что ты делал в Амстердаме, если честно? Просто отпуск или... Да, у нас просто был отпуск, мы там практически всей семьей, там у нас было много большой, мы взяли мини-вэн такой, у нас микроавтобус был, Мерседес. Катались, вот ездили в Амстердаме, там были в нескольких городах, были в Германии, по-моему, мы были в Кёльне, и я вот забыл про город. Ну, на самом деле, кстати, в Инстаграме есть фотографии, можно посмотреть там. Да, я попозже обязательно посмотрю, зайду. Да, можешь посмотреть, там есть и все метки, короче. Там Амстердам и Германия была. Просто я сейчас удивился такой, ну, у меня тут есть пару, то, что там, Юрец тоже такой, о, Амстердам, типа, у тебя я как-то ставил про это, говорю, о, классно. Да, я много чего там привозил оттуда, ну, всяких там, какие-то кружки подарочные, там, у меня там кофта, я хожу с ней тоже, у меня Амстердам логотип с Хайнекен перемешан. То есть я фанат этого города и просто удивился, что тоже там был круто. Как тебе? Понравился город вообще? Амстердам? Да. Или что? Да. Да, не, вообще обалденно. Я, честно говоря, был удивлен. Там столько велосипедов, вообще там эти каналы. Честно говоря, типа у нас есть же Санкт-Петербург, да, и вроде как он строился наподобие Амстердама. Да. Вот, ну, конечно, не сравнится, как бы, да, там тоже есть каналы эти, но, блин, Амстердам это очень круто. Прям вот мне очень понравился этот город, и вообще там какая движуха там. Вот ночью мы там были на этих район красных фонарей, там, ну, столько народу, там, Да. движуха такая прям. Движение есть, да. Я ассоциирую, знаешь, скажу тебе такое, я в Нью-Йорке никогда не был, Нью-Йорк только знаю с телевизора, из документалок каких-то там, да, или кто-то был, знакомые были у меня там в Нью-Йорке, а я не был еще никогда, но я вот Амстердам ассоциирую с Нью-Йорком, то есть это город, который никогда не спит. Ну, в Амстердаме есть такое у тебя, знаешь, утром с 6 до 8 часов, то есть 2 часа вот эта тишина, и потом с 8 утра опять до 6 утра как бы вот эта вот движуха, да, все время в движении, то есть такой бешеный энергетики город. Чем мне нравится... Читаю чат, Олег, это просто вообще... Сейчас мы к чату вернемся. Мне что понравилось, это что приезжаешь в этот город, и то есть каждый день одинаково. Тебе нет разницы, ты в понедельник, там, в субботу, в воскресенье, без разницы, у тебя все время одинаково движ. Так, я знаю, как выглядит дёнер, имею в виду, как вам. Нам нормально, Настя, нормально. Просто у нас дёнеры тоже в разных уголках Германии, дёнер делается по-разному. Я без понятия, кто додумался припереть в название дёнер, но шаварма пришла от нам арабов, да. А дёнер это турецкая тема. Подносят, а кто донетрил, его назвать дёнер я хазе. Хазе это дёнер, это турецкая, это не арабы, это Турция. Так, базука, пиво, шаурма в удлиненном виде получается. Ё-моё, ну да, есть такое. Я все же настраиваю на возвращение к гостю. Да, ибо... Да, рассказывай. Конечно же, теперь... Идея признания действий, каверный вопрос. Так ты задавай вопрос, Джаст. Задавай каверный вопрос. Семена, ну вот, видишь, каверный вопрос, чуть выше был. Семена, я семена оттуда не привозил, нет, это не мое, не нужно это мне. Но есть товарищи, которые привозили, ну, в принципе, тут ехать-то чуть-чуть. Большие на всю... Как на выходные можно ездить просто, зачем там что-то привозить? Просто съездил на выходные в Амстердам, повеселился, отдохнул и вернулся обратно. Все. Да, отдохнул и все. Красные фонари, Юрец пишет, да, он даже Антон видел. Самые офигенные фаршированные мясом только если блины, вот это самое офигенное. Да, конечно. Блинчики с мясом это самая лучшая вещь. Лучше любого бургера. Это точно. Еще в сметану. Хотя можно было еще с красной икрой. С красной икрой тоже неплохие, блин.
Ну вот, видите, кто спрашивал насчет блинов, вот Антон, вот видишь, поскольку вот с едой так близко общение с едой, не только с PlayStation, да, уже может что-то такое посоветовать. Блин, меня тут уже сижу, меня от еды уже разворачивает. Я Я говорю, тоже уже сижу, Ско- уже нет, обед прошел, и есть хочется очень сильно. Сейчас Давайте после- закончим Нет, про еду, ребят. мы, короче, после стрима обязательно обещаем вам пойдем обедать или завтракать. Братва, а с чем вы поздравили, я не понял. В смысле с чем? Кто-то сказал, что у тебя там пополнение в семье, Бархатов. Ё-моё, булочки с маком. Вот, булочки с маком, кстати, я это еще знаю, блин. Я что-то не про... Ты скажи, Санек, у тебя реально пополнение или нет? Или Джаз нас пишет. обманули? Да, кто это написал? Что там за это? Фейк это был или нет? С новым выводком енотиков. Я потому что, ну, я не знаю, на канале у тебя сегодня не был. Кто-то написал, так что говори, так-то или нет. Так, что планируешь еще в этом году играть, это мы поймем скоро по сообществу. И я так понимаю, сколько сообщество начинает работать. Первый пункт в сообществе есть. Топ-5 игр, на твой взгляд. Топ-5 игр? Да. Там, которые ты 5 игр для тебя, которые прям топ-топ. Я возьму в совокупности просто все GTA вообще, которые есть. Вот просто это вот, наверное, будет первое вообще. Потом туда, наверное, добавлю еще резики. Просто я возьму, я не буду говорить, какая именно часть там, да, просто вот, ну, наверное, вот там первая, вторая, третья часть это вот самый топ просто из резиков. Мгм. Вот, потом не Doom, игра Да. Doom это вообще обалденная вещь, Скажем- шутер просто с самых моего детства, просто, ну, как в детстве, ну да, детство, там, мой дядя, допустим, играл в этот Doom, а я сидел рядом, смотрел, и обалдевал вообще, какая крутая игра. Вот, и, наверное, я добавлю сюда еще просто вот из-за того, что она очень красивая, это RDR 2, игра про ковбоев тоже очень мне нравится, вот именно в техническом плане, как исполненная, в диких деталях, в мелочах сделана игра. Да. А вот последнюю, ну, наверное, я скажу, что, наверное, Elden Ring. Ну, так как я просто люблю Souls, для меня вот игра игра как Dark Souls, только еще и в открытом мире, мне вот прям очень сильно понравилась эта игра. Прям безумно понравилась. Ну и- Прям уже 160 часов провел в ней, 161 час, и я бы еще столько же провел, на самом деле. Я, поскольку у Сереги тоже частенько находился, вот пока дома сидел на больничном, забегал, он играл в снайпера и заметил, что ты как бы тоже неравнодушно к Снайпер Элит остался. Так же это, да? Ну, не то, что к Снайпер Элит, мне вообще игры нравятся про вот войну еще, кстати, вот, ну вот про Вторую мировую войну, вот там, где типа вот Call of Duty какая-нибудь там первая, вторая часть. Да. Да, вот это вот прям тоже, ну, там Medal of Honor и все, вот это вот тоже такие игры я очень люблю. Да. Я первые части тоже вот именно вот старые, первые вот эти трушные, да, то есть колда, Medal of Honor, согласен с тобой в этом был. Вот Серега, кстати, играл Medal of Honor старенькую, это же тоже присутствовал, мне кажется, было дело. Да, я сидел у него, И кстати, это- просто, блин, да. ностальжи был. Да, это же такая на PlayStation еще на первую играли мы, блин. Это одни из первых были. В этом случае тоже я сидел, наблюдал. Круто. Ну, то есть, вот такой вот наборчик, в принципе, шутеров много, но поскольку раз Souls игры, намек уже был, скоро будет интереснее. Да, человек такой вот, вроде... Сделаем полностью марафончик, пройдем все это. Я, конечно, понимаю, что это, блин, может затянуться до конца года, Ну да. как и просто еще работа, и не сижу я дома там просто постоянно, и не могу постоянно стримить, поэтому может затянуться, но потихонечку, помаленечку будет набираться контент еще больше. Что-то будем добавлять еще и свежего, может быть, интересное. Много всяких игр, на самом деле, имеется, и хочется приобрести много, но возможности вот по поводу приобретения сейчас, вот именно на платформе PlayStation, ну, сейчас проблематично, у нас в стране она заблокирована, диски тоже не завозят, ну, поэтому как-то что-то из новинок очень сложно сейчас. А вот из того, что уже было вышло, и такое как бы AAA тайтлы, да, они имеются, поэтому почему бы нет, я бы прошел бы их еще раз, хотя уже там
какие-то уже были пройдены. Но я бы на канал, да, чтобы вместе еще бы раз с удовольствием прошел. Да, то есть все-таки из-за того, что получается у тебя были игры, как они на платформе были, как в виртуальном формате, да, и вот это вот то, что тяжело, да, с PlayStation. Я имею в виду, слышал там то, что PlayStation, там где будет. Ну, в смысле, как бы, вообще, в принципе, я в диски вообще в последнее время никогда ничего не покупал. У меня все игры были, они через цифровые все. То есть в цифровом формате я покупал их непосредственно в официальном магазине PlayStation Store. Да. Вот, они как бы все есть, они в библиотеке добавлены, я их могу спокойно сейчас скачивать, там удалять, заново скачивать. То есть в любом случае без проблем это можно все сделать. А вот что-то приобрести, допустим, новое, что выходит именно там, да, это сейчас невозможно, потому что нет такой возможности. То есть они заблокировали возможность покупать новые игры. То есть это нужно либо делать какой-то аккаунт другой страны, соответственно, нужно будет делать банковскую карту этой страны. Ну, то есть это такие танцы с бубном, которые не очень хочется вообще делать, вот, потому что еще есть один минус в этом во всем. Приобретенная игра может быть без русского языка, то есть не русифицирована. Ну, и, соответственно, играть, допустим, игру какую-то сюжетную, да, и не понимать вообще, что в ней происходит, будет проблематично и зрителям, да, и мне. Поэтому ждем, вроде бы как бы были какие-то новости, что вот в июне, возможно, PlayStation Store вернется, все возобновит свою работу. Как бы ждем. Если все это произойдет, то, конечно, да, будут новые тайтлы, будут новые игрушки. Без проблем все это мы сделаем. Это отлично. Так, я вот тут вижу еще в чате, вот Олег Семенов спрашивает, как начать YouTube-канал. Расскажи. Как начать YouTube-канал? Блин, на самом деле все просто. Просто создал аккаунт, начинаешь играть и загружаешь туда либо видосы, которые ты записываешь, либо делаешь стримы просто, и все. Ну вот. Все, и как бы вот и канал у тебя будет. Наполняемый контент. Потихоньку начали. То есть первое там что-то в Гугле зарегистрировался, там сделал вкладку YouTube, тут поставил, создать канал, там в принципе быстро есть. Я первые разы не помню. Но это в принципе да, это не так сложно, поэтому много есть определенных видосов. Бери еще одного фуфлика, будет веселее. Пишет Александр, намек понятен. Фуфлики, блин, я уже видел сколько раз в чате. Супер. Он включил игрушку, тут Антон в GTA играл, я как раз там находился. Качество вижу, конечно же, клевое, то есть 60 кадров в секунду, такая, да. Качество прям красивое такое, все это. Играю, знакомое, но опять же, онлайн играешь, как ты уже сегодня намекнул, это отдельная история. Антонио, не парься, удачи тебе, все хорошо получается. Если произойдет, я столько игр куплю сразу. Да, вот, Александр тоже сидит, там тоже с PlayStation темой такой. Ну, сейчас все... Понятно. Сейчас большинство игроков, которые были на PlayStation, они страдают. Я вот сейчас очень рад, что я успел урвать еще Xbox. Так как на Xbox сейчас на самом деле проблем никаких не существует вообще. Все можно купить спокойно. И плюс у них есть вот эта вот подписка Game Pass. Она тоже стоит вообще там копейки. Я, конечно, сейчас не пиарю, да, там Xbox не призываю, там каждый выбирает сам, что ему купить. Просто я имею в виду, так как вот я стример, да, мне важно, чтобы у меня было много тайтлов, да, чтобы я мог проходить игры не только там с одной консоли, да, я расширял как бы вот это все. Поэтому вот я приобрел этот Xbox, очень рад вообще этому. И по этой подписке, да, бывает такое, что игра вот выходит новая, и она сразу туда тебе бесплатно дается в эту подписку. Ты можешь взять ее и сразу играть, не тратя деньги, да, то есть ты один раз купил эту подписку, и все. Вот, кстати, вот 16 июня выйдет очень одна интересная игра, одна такая из, можно сказать, из детства, только уже переработанная на новый лад. Будем ее тоже стримить. Возможно, вот будет у нас кооп с каналом Серега. Ну вот. Мы получится сделать. Я надеюсь, что получится 100%. Это ж в наше время... Удивитесь вообще, что это за игрушка будет. Давай тогда оставь это в интриге, не говори сейчас про игру ничего, и будет круто. Я, конечно, ничего и не говорю, да. Просто это будет новая игра вообще. Юрец написал: вот. Олег Семенов, Антон все шутит, честно, нужно усидчивость, настойчивость, сразу все не попрет. Я долгое время стримил для одного себя, нужно к этому быть готовым. Да, я здесь добавлю к Юру, да, надо здесь как бы, чтобы нравилось это, да, и
общение с другими, то есть кому-то другому заходить на стрим, тоже там общаться, и так находишь каких-то там друзей, вот этот коннект, по-другому тут никак, к сожалению. Иначе долго будет этого одного, это тяжело. Это иногда непросто. И не бояться, не отпускать руки, пишет Юрец. Да, есть такая тема, потому что я первые, когда стримы включал, вообще страшно было. Думаю, как там, чего там. И первые стримы, они все равно там какие-то технические неполадки, там все. Я не знаю, я думаю, это все-таки у каждого что-то такое есть. Некоторые вот долго без камеры стримят, или вообще кто-то стримит постоянно без камеры, так ее никогда не включают. Но есть разные темы, да, смотря чем заниматься, ну, то есть найти какое-то свое направление, что тебе нравится. То есть Антон вот включил, говорит, включаешь, стримишь, все, поехали. Ну, как бы да, в этом-то и заключается это все, да, надо пробовать. И вон Бархатов пишет, это вообще непросто, да, это непросто. Познакомились мы с ним 2 месяца назад, уже почти 3. У него было 50, теперь, говорит, за 150 перевалил. Это не просто, это тяжело, это да, но главное не опускать руки. То есть, если тебе нравится, это, ну, продолжай дальше, и будет, все будет прикольно будет. Санек, ну ты там даешь вообще. Просто, говорит, обратиться вначале. Да. Не, на самом деле, блин, вот я сейчас так вот просто сижу уже, да, вот общаемся, и так начинаю прикидывать, как все начиналось, да, и типа там у своего друга спрашивал, он у него тоже там давно канал был, да, там делает контент. Кстати, знаете, канал Мартис, ну, он сейчас что-то в последнее время заглох немного с видосами, надеюсь, он вернется. Да, да. Опять тоже начнет стримить и начнет видосы делать. Вот, я у него все время спрашивал, говорю, как, чего, как настроить, как, где что писать, там, как сделать шапку, там, шапку сначала сделал сам какую-то там непонятную, вообще неприглядную, там, аватар какой-то тоже, все это было такое себе, я просто понимал, что это, ну, это не уровень не вообще. Но я думаю, ну, лучше я начну с чего-то, чем я буду сидеть, что-то продумывать и ничего не делать. И вот как-то поехал, и все со временем улучшал как-то. И потом начал не стесняться общаться с другими, тоже такими же начинающими стримерами, писать там комментарии, там, пытаться общаться, там, заходить на стримы туда-сюда, вот, чтобы прям дело какое-то сдвигалось с мертвой этой точки, да, и люди приходили. И вот все-таки получается реально главное общение, вот как ни крути. Главное общаться, просто друг друга поддерживать и не стесняться этому. И как бы вот есть люди, да, которые там пишут комментарии тебе, да, и ты в ответ там пишешь. А бывает такое, ты заходишь, там пишешь, там комментарий, пишешь, долбишь, как в стенку, а тебе в ответ ничего не приходит, ну и думаешь, ну и как бы хрен бы с этим человеком, думаешь, ну не хочет человек, да, и как бы все. Забиваешь просто хрен на него, идешь дальше и ищешь других. И вот и хочу вот сейчас сказать, кстати, вот об этом. Что-то в последнее время мне в рекомендации выкидывают каналы некоторые, которые просто, вот я смотрю, там 20 человек подписчиков, да, я вижу, и человек тоже делает контент, вижу, что он начинающий, точно такой же, как и я там, да, и знаете, что я начал делать? Я, короче, начинаю их поддерживать прям сразу же, сходу. Вот вижу стрим, короче, сидит он там, и вообще никого нет. Начинаю поддерживать, и смотрю, народ такой подтягиваться начинает уже, короче, уже смотрю в чате там не 2, а 5, смотрю не 5, а 8 человек. Ну и как-то начинаю такой разговор вести, да, о чем-то. И человек такой там, типа, говорит, да, я тоже зайду к тебе, тоже подпишусь. И вот таких больше людей сейчас набираю к себе, чтобы потом их продвинуть не только себе, а потом всем вам, короче, раздать их. Тоже всем вам раздать. Со всеми познакомить, чтобы все вот начинали вот это вот общение большое. Таких каналов уже вот добавил, вот за последнюю неделю, по-моему, 3 или 4 канала добавил, которые просто по 20 подписчиков, и они реально делают годный контент, они такие же, как и мы, и возраст, в принципе, такой же примерно. И вот прям прет, и хочу, чтобы больше было людей вообще, все участвовали в этом и занимались этим делом. Если им это нравится, пускай они занимаются, а мы поддержим. Мы поддержим, просто направим, где-то что-то подскажем, где-то что-то расскажем, вот. Вот такие вот нужны нам люди вообще здесь. Ну, конечно, но и проще будет. А опять же, YouTube смотрит, как твой канал настроен, и как раз что-то такое самое по рекомендациям. Все, с Бархатова говоришь? Да я не могу, он там пишет вообще. Ну, а так и есть. Зашел, посмотрел видосы, и говорит, я уел, говорит, сказать, что ли, я это вообще или нет.
Саня, это так и есть, это всегда так будет. И всегда, если у вас есть какой-то рост, вы двигаетесь куда-то вперед. То есть, конечно же, вы будете через год, через два становиться лучше, там, да, а некоторые через полгода. И в этом-то весе есть вся фишка. Если Олег чекни сейчас, подожди. То есть в том-то все и дело. То есть, конечно, как вы стримили свои первые 2 дня, или как вы стримите через полгода, совсем другая разница. То есть активность, когда начинается общение, вот как вот говорит сейчас Антон, да, и раскрепощенность какая-то появится, вы будете уже больше общаться. Я вон первый стрим сидел вообще на Ютубе в октябре, целый час настраивали, вот там фон какой-то, звук стоял, микрофон, такое было, я себе скажу, но я это не убрал, как бы это осталось, такое напоминание, с чего это началось, чтобы позже вы видели прогресс. Все время в начале все равно будет так себе. Я не психую, просто я не боюсь, чтобы не обиделись друзья. Все нормально, здесь все большие. Вон пишет, Бархатов, ложил, да, ложишь большой и толстый и стримишь. Это нормально. Костерика, Костян, привет, здравствуй. Костя, привет, да. Привет. Антон вон стримит. Хочу сказать вот насчет того, что типа ложишь, не ложишь. Тут тоже есть такая тема вот насчет того, что типа вести стрим или не вести. У меня бывает такое, прихожу домой, чувствую сам по себе, что у меня нет настроения вести стрим. И я понимаю, что сейчас я запущу стрим, и типа настроение не поднимется, вот реально не появится. И нету силы, не хочется, нету желания, да, бывает такое реально. И я не запускаю тогда этот стрим, потому что я знаю, что это ничего хорошего не получится. Такие стримы были уже, либо я там злился на людей, там иногда бывало такое, что приходил, никто не приходит, там начинал орать, типа, бля, какого, извиняюсь, конечно, за мат, да, типа, какого хрена, да, я там ко всем захожу, типа, пытаюсь там всем помочь, и ко мне вообще никто не хочет даже просто зайти, там, поздороваться, да, поставить лайк, да уйти, да, а другим я иногда вообще начинал говорить, типа, да зачем ты заходишь, там, типа, лайк поставил, типа, написал привет, удачная игра, и все, и вышел, да, ты посиди чуть-чуть, пообщайся, спроси, как дела, да, пройдет какое-то время. Ну, это для Ютуба очень плохо, для твоего канала плохо, для твоего стрима плохо, когда человек зашел, лайк поставил, написал привет и сразу вышел. Эта статистика сразу падает вообще к этому стриму. Он никогда в жизни, если таких зайдет, тебе человек 15 таких зайдет, никогда в жизни этот твой стрим не попадет в рекомендации. Тут нужно понимать, что если ты поддерживаешь, то поддерживай до конца. Вот. Это вот чисто мое мнение такое. И, да. конечно, понимаю, что у людей всех есть занятия, какие-то дела. Кто-то может, кто-то не может. Ну, просто, я говорю, если не можешь реально зайти там и 5 минут эти отсидеть там, да, то лучше вообще не заходить. Лучше зайти потом там, да, когда сможешь. Когда время есть. Да, в этом плане я даже тебя здесь поддержу, потому что это реально, когда ты вот 2 минуты посидел, это, конечно же, вот это туда-сюда негативный такой скачок. Да, если был там, ну, минут 15, а лучше там я в просмотре, поскольку не могу участвовать, как бы, да, по работе, и лучше я потом буду дома сидеть монтировать и включить позже стрим на фоне, и он будет полностью крутиться. Это намного будет лучше для всех. Да, я включаю тоже несколько вкладок, когда вот не стримы, я включаю несколько вкладок, у меня просто они идут, я постоянно просто по ним щелкаю, перекатываюсь туда-сюда, смотрю. Да. И вот по поводу вот того, что типа зашел, вышел, это реально есть такой алгоритм Ютуба, то есть человек, допустим, он зашел и вышел, и YouTube сразу думает, что человеку просто не понравилось. Ну и зачем Ютубу, да, то, что не нравится многим, типа, выкладывать в рекомендации. Да. Он зачем этот стрим и все. И зачем дальше продвигать, если все равно люди долго здесь не засиживаются? Да, есть такое. Ну, блин, каждый думает по-своему. Здесь такая... Ой, ё-моё, что там началось-то? Матвей Нужный, Пазука, привет, всем привет. Матвей, приветствую тебя, вот тоже хороший мой зритель с моего канала пришел. Матвей, подписывайся, ставь лайкос, не забывай. На канал Драйвера тоже. Рад тебя видеть. Что там стоит? Как? Где не серишь? И нет, иногда вопрос задают, ты берешь яйца, говорю. С этого я и понял канал. Илья. Илюха, здорово. Да, Илюха, привет. Ребята, привет. Ну, с чем ты не согласишься, я только что-то не понял. А чтобы на такой классный вопрос не ответить, обидеть человека, если не ответишь. Что там засмеялся? Бархатов, блин. Человек активный, человек настроения и взрывные эмоции. Ответ, привет, да, здравствуй, тебе, добро пожаловать. Ты не знаешь, о чем говорят. Я что-то... Давай, извиняюсь. Да, говори. Я что-то сразу не понял.
Насчет чего это они? Они просто говорят о том, что у Юры тоже очень большой актив вообще в чате всегда. Когда он начинает стрим, у него прям бывает прям 20 человек, допустим, сидит, чат летит. Летит просто неимоверно. Да. Он старается читать каждое сообщение, чтобы типа никого не обидеть. Ну да, это я помню, такое было. Я ему тогда посоветовал, говорю, если ты как бы хочешь реально прочитать все и никого не обидеть, поставь себе задержку на сообщение, там, минуту хотя бы, да, чтобы сообщения так быстро не летели. Но, с другой стороны, я вот понимаю, когда такой чат летит, можно и не читать всех. Тот человек, который захочет, чтобы его прочитали, он либо задонет тебе, если это очень важно, и напишет тебе туда, либо он повторит это еще раз в чат. Большими, пускай, буквами, или повторит еще несколько раз. Тогда ты точно увидишь. Такое бывает. Чат летит неимоверно вот у многих там топовых стримеров, и они же не читают каждое сообщение. Они выборочно читают. И к этому нужно просто прийти и понять, что как бы обидеть это не значит там, знаешь, там на обиженных воду водят и еще кое-что делать. Поэтому тут нужно просто понимать, и должны люди в чате тоже понимать, что ты один, да, а их 20, и каждому ответить это очень сложно. Это... Тебе нужно за чатом следить, еще и в игру играть. Да, это тут, конечно, надо быть роботом в этой теме, конечно, да. Лучше тогда остановился, прочитал чуть-чуть и дальше играешь. Я последний раз тоже так с этим столкнулся, когда вот эта текучка началась, все, выборочно что-то читаешь, где-то, если там больше что-то написано, больше 2 слов, и то так через раз, потому что я говорю, я попозже или останавливаю, как сейчас чат, допустим, я остановлю его, он у меня не идет в режиме, то есть я остановил, прочитал, посмотрел, что такое, раз, сказал. Это да, это тяжело. Я у Юры видео присутствовал. И, Юра, я насчет этой темы просто скажу, ну, не парься, как бы, потому что мы там реально последний раз сидели, там Лена, Юля, Нюта, там еще там кто там не был, только Джаст, там, ну, все вот так вот, такая уже компашка у нас одна и та же, там Бархата зайдет, все равно чат побежал, короче, да. Санек. И дело в том, что чат сам по себе живет, игра фоном. Ну, как бы общение это хорошо, тогда остановил чуть на паузу, может, поиграл, я не знаю. Потому что Антон тоже так вот успевает, там читает все, я вижу, но он остановит, просто игру не играет, почитает чатик, да, как бы я в этом здесь, как бы, да. Совсем игнорировать, конечно, это тоже было бы. Но Илюха в этом плане, допустим, Илья говорит, игра фоном. Есть такое, потому что если бы я был сконцентрирован на игре, то есть игру бы проходил за 3 стрима, а не за 23. Вот вам весь ответ, как бы, да, и здесь, как бы, здесь тоже, я же наблюдаю за всеми, то есть ты тоже играешь, ты раз там прочитал, стараешься тоже, как бы, но просто есть функция реальная, чтобы сделать медленнее чат или просто остановился, чуть поиграл, остановился, раз прочитал, чуть пообщался, опять вернулся на 5 минут в игру, как бы, да. Конечно, они тогда будут очень-очень-очень долго затягиваться, эти прохождения игры, но тут ты уже выбирать должен, или ты тогда играешь, сконцентрируешься на игре, или на чате. Как ты думаешь? Ну, то есть, ты бы остановил, просто как вот делаешь там, оба, она... Ничего себе, у нас тут нормально, блин, включил момент. То есть, вот так вот, да, остановил, паузу там, да, прочитал, или просто раз не играешь, как вот в GTA, там, можешь просто едешь, остановился где-нибудь сбоку, да. Можно было бы так сделать, я думаю, потому что иначе всем угодить будет реально тяжело. Текучка вот это вот, 20 человек, когда тебе пишут, это уже, представляешь, как вот эти вот, где чаты там по 100 человек сидят, как ты можешь это все читать? Нереально. Нереально. Сложно, не согласен. Это просто нереально, и я не знаю. Просто пробуйте, экспериментируйте, попробуйте стрим провести так, попробуйте стрим провести, когда вы не читаете чат, а читаете его, допустим, про себя, да, и просто отвечаете, да. Попробуйте, я пробовал так, когда ты не читаешь чат, да, полетели ко мне такие там сообщения, типа, да ты не читаешь, там, да ты меня не прочитал. Ну, блин, для этого, подождите, ребят, есть, во-первых, правила поведения на стриме, там, вы можете их прописать, да, если вам это неудобно, там. Да. Как бы, чтобы люди знали, сообщите об этом, да, скажите там, ребят, повторитесь, если я что-то прочитал, повторите сообщение. То есть это живое общение, нужно как-то к этому подстраиваться просто, и все. Да, но не просто, то есть все, кто делают по несколько стримов в неделю, они замечают это, да, некоторые потом к этому привыкают, читают, и реально, то есть, или тут уже тебе надо здесь разобраться, или игра фоном, или чат фоном. Ну, чат фоном ты положишь на своих зрителей,
игра фоном, как бы, ну, будет пару стримов больше, чем это самое, да, то есть, если бы я хотел в игру прям пройти, прям вот за 2 стрима там, да, или что, то есть, я бы тогда просто прошел игру, записал как летсплей, я думаю, да, ну, то есть, это, опять же, мое мнение, никого не охота задеть, просто, да, Юрец, я вижу, красные фонари были, там было дело. Ты мэр Пензы. Да, кстати, Бархатов, мэр Пензы, мы вот таким... Пензы, да. Я сейчас больше just 19 заболел. Кто заболел? Бархатов, ты заболел, что ли? Ты чего? Не болей, блин, не вздумай даже. Да, Just пишет, знает, он фоном, да, вот Just частенько присутствует, и все это знаем, все это ценим, и я это вижу, то есть я вижу, когда там кто-то зашел фоном или нет, то есть видно же статистика стрима, держится или нет, и это все заметят. Так, все, скоро не будет мэра Пензы, в смысле? Так, подожди, сейчас почитаю. Доча говорит, папа, я не хочу, чтобы ты этим занимался, и там сидят люди, которые не уважают игрока. Как такое у дочки мнение сложилось? Ну, как такое сложилось? Потому что последний раз там писали в чате, блин, а я говорили им потише, типа, это не Алекс сидит в чате, как бы надо аккуратнее быть. После последнего стрима, когда она... Ой-ой-ой-ой. Это хреново. Антон, тебе вопрос. Антон, к тебе вопрос. Открылось сообщество. Часто ли ты заходишь на другие каналы в эту вкладку сообщества? Кстати, да, это хороший очень вопрос. Да, я, кстати, захожу на вкладку сообщества, у кого вижу, есть, и я просматриваю, смотрю, что туда там постят. И на самом деле ставлю туда тоже лайки, иногда пишу туда комментарии. И когда есть вот голосовухи какие-то там, то есть проголосовать надо, я всегда голосую. Потому что я понимаю, что человек требует этого, хочет от нас, и я всегда голосую. Но это неотъемлемая часть канала, и нужно этим пользоваться, и нужно в этом участвовать. Я считаю так. Будешь ли ты в будущем, допустим, как вот Чканок начал это делать, я такой, блин, а почему бы и нет? То есть я начал это делать тоже, потом продолжил. Будешь ли тоже так же какие-то там делать посты да, именно каких-то таких же каналов, как вот ты и я, да мы с тобой, то есть какие-то, которые далеко до 1000, скажем, таким мелким, чтобы помочь, мотивировать, будешь им делать репосты? Да, без проблем вообще я буду этим заниматься, потому что, я понимаю, там иногда вот бывает такое, что заходишь там к человеку на стрим, он там реально старается что-то делать, а у него никого нет. Я стараюсь как-то помочь, там, перепостнуть куда-то, чтобы кто-то пришел. Потому что, как-то мне самому становится обидно, даже самому себе обидно. Блин, чувак, я знаю его, да, он делает классный контент, и типа никого нет, как так, надо помочь. Да, поначалу это реально тяжело. Я знаю не понаслышке, у меня вот каналу скоро будет 2 года, вот именно это канал Драйвер, и это реально, то есть первые полгода вообще сдвиги были очень такие слабенькие, и как-то ничего не двигалось. Сейчас вроде более-менее, но опять же было очень тяжело, и все это понятно, да, ты вроде бы делаешь что-то, там записываешь видео, влоги какие-то, да, и должны же смотреть, но должны, да не обязаны. Маленький канал тебе там никто не продвигает, и для Ютуба, конечно же, еще тяжело. Это тяжело. Это очень тяжело. Так, Даня Везинича, привет, всем приветище. Ну все, трилогия Крайзиса пройдена на максималке. Можно, жидкости все захотел залить. Ну, можешь на радостях, конечно, можешь, только осторожно. Антон, братан, еще разбирается. Чканок не нашел, что спросить на канале только недавно. Да, 500 было. Ну и 500 было, да, он сегодня уже сделал, кстати, первый пост и пообещал, будет в дальнейшем такая же тема, то есть это круто. Почему бы и нет, потому что маленьким реально, у которых там 20 подписчиков, или у которых там 40, или у которых 100, очень тяжело вот этот вот сдвиг, чтобы пошел, чтобы где-то дальше засветиться, чтобы YouTube его заметил. Это вначале очень-очень-очень непросто. У меня вот несколько месяцев было 18 подписчиков, потом 80 подписчиков у меня держалось прям 3-4 месяца. Это такая тема, блин. Вроде бы что-то делаешь такое, что, должно будет показываться, где-то смотреться, но это реально тяжело. И если вот есть такая возможность, то есть сообщество, говорю, классно, да, и заходишь, смотрят люди, ставят лайки. Будем наблюдать в будущем за этим. Будет очень интересно мне посмотреть на это все. Так, с мультиплеер стандартных. Так, что у нас там, Антон, тебе вопрос? Нет, это уже было. Подожди, вот еще один. Драйвер Антон, вопрос к вам.
будете ли участвовать в моем проекте реклама в ВК в моей группе? Да, конечно, без проблем вообще. Я же сказал, что я вот на этой неделе вот на новый подготовлю по-любому видосик сделаю. Мне как раз. Сделаем, подготовим. Я так чуть-чуть совсем услышал. Я еще повтор, кстати, Чеканок стрима не смотрел. Сегодня вечером, может быть, если доберусь до компьютера, я обязательно посмотрю. Я так захватил это чуть-чуть, что ты говорил, там группа будет, и в пост в Дискорде видел. К этому еще вопросу мы вернемся. Мы потом в личке договоримся, обсудим, что к чему. Я последние 4 дня, как на работу ушел, все, некоторые вещи отпали. Сейчас вот повторы пытаешься где-то что-то смотреть. Да, будем. Почему? Тем более, кстати, у тебя же тоже есть группа ВКонтакте, как я помню. То, что где-то после делал, Антон. Да, у меня есть группа ВКонтакте. Ну, пока Вот. она там, конечно, мало набирает, но потихонечку там люди прибавляются. Я так слежу за количеством. Чуть прибавляется. Но Ну. я думаю, что я все-таки сделал ошибку. Надо было сразу, когда только заводишь канал, нужно параллельно все-таки заводить все социальные сети, чтобы у тебя все это было. Все эти ссылочки были указаны в описании, и их тоже надо было сразу пиарить, короче, так, туда. Сразу репосты делать, типа. Ты, получается, сделал канал на Ютубе, а чуть позже только завел контакт. Да, у меня был канал на Ютубе, я туда добавил личную страницу ВК, там личную страницу Инстаграма, только потом уже вот практически к 500 создал группу ВКонтакте, потому что нужно туда делать репосты этих всех видео. Да. Да, здесь, конечно, да, в этом плане. Ну, по крайней мере, понял, что, можно было раньше, потому что, да, я раньше такой заходил тоже на канал, почему там сразу у него там все сети прям пучок. Ну, потому что у кого-то есть та сеть, у кого-то есть та сеть, то есть кто-то через какой-то определенный, то есть не все сидят именно в одной этой, да. А если те с других стран мира, они какими-то другими сетями пользуются. И в этом есть какая-то своя такая нить определенная. У всех разные свои. У всех разные вкусы, разные по странам по-разному, знаешь, соответственно, это так тяжело чуть-чуть, но это, к сожалению, факт. То есть, если будешь когда путешествовать, двигаться, поймешь, что люди, не все сидят именно там на WhatsApp, да, сейчас вот много последних года в Telegram там дали, там кто-то там, на других всяких площадках, это все, я считаю, так вот, по месту жительства, да, по своим геополитическим этим каким-то там, да, у каждого свои социальные сети, и вот они здесь как бы. Слушай, Олег, я тебя перебью. Помнишь, я тебе говорил, типа, можем мы пропиарить сегодня на стриме одного человечка? Это вот парень, который приходит просто на каждый мой стрим. Да, конечно. Какие проблемы? Помогает. Я вчера его сделал своим модератором. Можем мы его пропиарить немного? Я вот кину ссылочку в чат. Ну да, вставляй. Синий ежик. Ребят, если не сложно, подпишитесь на его канал. Он в ответку, я думаю, точно зайдет к вам тоже, подпишет. Может быть, кто-то уже подписан на него. Я просто обещал ему, что... он вообще должен был сегодня прийти на стрим, но он что-то, к сожалению, не смог. Вот тоже молодой тигриный лев, молодой ютубер-стример. Угу. Больше посвящает время Майнкрафту, но... Кстати, он меня научил играть в Майнкрафт. Ну, видишь, как даже так бывает. Давайте его немного продвинем его. Он тоже такой хороший человек. Ко всем заходит, всем отвечает. Двигается вперед. И у него, кстати, тоже уже такой канал. Не маленький уже. Что-то я открыть почему-то не могу. Ну ладно. Что-то у меня не открывается. Попробуем. Не открывается. Да, почему-то не знаю. Я уже такое у меня было пару раз. Я не понимаю, почему. Я открываю в новом окошке, у меня открывается студия. Ошибка вылезла. Почему ошибка? Что за ошибка? И, может быть, я кину еще другую стрим-ссылочку. Вот, солнце, вот это может стрелочку. Может, вот это пойдет. Сейчас я... Я там другую ссылку кинул. Блин, солнце. Сейчас я это окошко закрою. Ё-моё, это что такое? Ох, солнце какое у тебя яркое там. Да, там, получается, соседний дом, в крыше окно, и оно отсвечивает. Я сейчас этот загар получу. Сейчас я закрою его. Чатик почитай пока. Так, давайте, ребят, там не ссорьтесь, во-первых. Вот Саверион Геймс, всем чатику привет, приветствую тебя. Даня Везинище. Так, вы что-то там разборки устроили какие-то не очень хорошие, на самом деле, ребят. Давайте, что вы там ругаетесь, ссоритесь? Не на пустом месте.
Антон, не вопрос, лайк, комментарий, после сообщества сделан. Так, ребята, не ругайтесь, глупо, конечно. Глупо все это вообще, ни к чему этого. Так, что? Будьте умнее, короче, не отвечайте друг другу просто и все. Взрослые люди ведут себя как детишки. А мы детишки. Мы детишки, мы носим штанишки. Так, а что я там видел? Так, что у нас там Стасян? Стасян, да. Стасян пришел вот Saverion Games. Да-да, знаем такого человека. Я вот, кстати, на него не подписан. Как так? Ну вот, заходи, познакомься. Тоже нормально общается. Такой прямолинейный человек. Клево тоже с ним и поразговаривать. Всегда у него весело тоже на стриме, кстати. Мне вот нравится. Я поначалу думаю, блин, что такое? Да, оказывается, нет. Но все-таки есть там своя... У нас у каждого своя изюминка. То есть заходишь к нему и, соответственно... Антон, какие планы на ближайшие? На ближайшие выходные, на ближайшие дни? Блин, сегодня вообще у меня должен был быть стрим еще. Я не знаю, сейчас у нас сколько еще по времени будет интервью, специальный гость. Вообще, по идее, должен был сегодня стрим быть, а потом я должен был поехать на дачу, отдыхать, жарить шашлычки, проводить хорошо время. Погода хорошая, правда пасмурно, но тепло. Ну еще... Не знаю, вот по поводу стрима уже я что-то, честно говоря, уже устал. Я сегодня с Олегом провел стрим, у меня вот такое ощущение, что не Олег провел стрим, а мы вместе тут стрим провели. Не, ну, должен как бы ты, но опять же, мне уже, ты говоришь, пару раз намекнули, много разговаривать. Ну, я понимаю, говорю, но надо как-то это самое тоже... Если я буду все время сидеть так в картинке, так 2 часа молчать, а ты будешь только говорить, тоже как бы так, ну... Вопросы задавать, соответственно, Стасянина приветища и за чатиком наблюдать. И вам спасибо всем, кто в чате пишет, конечно же, Антону вопросы, потому что это очень важно. Ну, кто-то может что-то такое спросить, что я у него не спросил еще, и нам будет очень интересно всем узнать, что он по этому поводу думает или ответит как-то. Так, чекану. Saverion Games, подпишись на мой канал, напиши комментарий, я к тебе потом тоже перейду. Вот ссылка в закрепленных сообщениях в чате есть, если не сложно, Стасян. Да, Базука. Антон зовут, и очень приятно познакомиться будет. Пообщаемся тоже, посмотрю, что у тебя там на каналчике. То я тебя так сейчас не найду, а вот если напишешь коммент, я тогда Подожди. перейду к тебе. Так, вот The Dog Game еще здесь. The Dog Game, у вас все в порядке. Да, дружище, привет. Тоже. Привет, да, тоже частенько общаемся. Пришел, привет всем. Серега, вот тоже молодец вообще. С Гидробуром мы уже очень давно, мне кажется, уже год как знакомы, мне кажется, прям с ним начинали прям с одного количества подписчиков. Тоже нужно помогать ему быстрее набирать, у него тоже хороший контент. тоже с рингом тоже связанный был, вот этот Elden Ring. Очень давно уже. Да? Блин, Saverion Games, напиши комментарий, я должен по-любому. Я не видел тебя ни разу в комментариях, может быть. Надо просто исправить. Если вдруг не подписан, я тогда подпишусь на тебя еще тоже. Сейчас я найду ее. Где-то же у меня было, может, заходили как-то. Блин, столько стало уже подписок, это все уже не успеваешь, просто в один прекрасный момент это все как-то становится как-то вот тяжело в тот или иной момент, чтобы вот так вот. Вот вам ссылка в чате, тебе сейчас ее поставил, Saverion Games. Ссылочку в чате, можешь, если что, зайдешь по ссылочке. Антон, во что еще можем с тобой поиграть по сети? Кстати, хороший вопрос. Что можешь еще предложить вот по сети поиграть с тобой в коопчик? Много игр, много вообще. На самом деле коопных просто миллиард игр разных. Начиная там опять же, той же GTA Online, там заканчивая Division 2, там Minecraft, я не знаю, что там еще-то у нас есть вообще. Много. Ну, то есть, если кто-то захочет с тобой в кооп поиграть, кроме футбола, то есть, добро пожаловать. Да, без проблем. У меня есть мой PSN-ник, указан на каждом стриме. В описании есть этот ник, можно спокойно просто кинуть запрос мне в друзья, написать в чате во время стрима или в комментариях, что я там хочу с тобой поиграть в это. Там в Fortnite можем поиграть в тот же. В Fortnite мы вон играли с Саньком, с Бархатовым. Поэтому мы можем вообще сделать стрим какой-нибудь вообще, чтобы там 3-4 человека было знакомых в одно и то же поиграть. Это же было бы круто, это коллаборация. И тем более YouTube любит такие стримы, когда
одну и ту же игру играет несколько человек и идет сразу несколько стримов. Да, Вы сами должны понимать, что на такие стримы, да, это четверной, грубо говоря, да, если 4 человека играют и 4 человека стримят, это четверной удар просто по Ютубу. Люди будут переходить с одного стрима на другой. да. И какой-то один, допустим, может в рекомендации попасть, какой-то не попасть, да. Если все 4 в рекомендации попадут, то это люди просто большой приход будет. А онлайн-игры нужно обязательно включать в свой канал, обязательно. Хотя бы периодически делать совместные какие-то стримчики такие вот, двойные. Это прям очень полезная вещь. Да, здесь прям я тоже за это за. Ну, я, конечно, не в такие игры, как вы там играете, там пару раз попробовал, прям тоже кайфанул от этого, когда с кем-то играешь, то есть, да, не именно там против компьютера, а с людьми, именно вот это живое общение, игра, вот это вот все, коопная такая тема, это да. Ребят, я не успокоюсь, пока это... Чё? Так, Александр, все нормально? Саш, прекрати. Так, вы чего? Давайте жить дружно. Да, вы чего там, это самое? Так, Dog Games, привет, да, Дог, да, все в порядке. У тебя как рассказываю. У нас, я последний раз столкнулся с той мыслью, точнее попался на той мысли, что Dog Games, то зомби-апокалипсис у нас одна и та же проблема. Люди с Владивостока и вот эти часовые пояса нам не дают в одно и то же время встретиться и пообщаться. То есть, когда у них стрим, я спать иду, да, или когда я стрим делаю, они спят уже там, да. У нас такая вот темка чуть-чуть получилась. Но, блин, это как бы... это вот наш вот этот земной шар, да, эти часовые пояса. У тебя, кстати, вопросик такой, поскольку я намекал там... друзьям, подписчикам, там, коллегам намекал на определенные фишки в Ютубе. У них пошли подписчики именно с-за границы, то есть, которые намного дальше от страны Россия. У тебя есть такие подписчики, которые прям на другом континенте даже, скажем, живут? С которым ты общаешься даже? Да, есть подписчики. Вот один есть в Индикоп. Он живет, так понимаю, где-то в Испании, что ли, или даже в Мексике. Ну, короче, он есть, да. Но мы как бы за счет того, что есть языковой барьер, не общаемся, конечно, я думаю. Но вот если я, допустим, к нему зайду на стрим, там напишу, он обязательно ответит. И тоже заходит иногда на стримы и пишет, комментарии бывают. Такие есть. Вот вчера, кстати, тоже добавился парень, там, ну, ты сам видел, он из... не Молдовы. Нет, или из Молдовы. Подожди, что это было? Молдова. Мьюзик, который, помнишь, вчера заходил? Да, Молдова написал, Молдова, да. Я ему говорю, ты молдаванин такой, да, Молдова, да. Но, в принципе, включай в следующий раз, может, Google Translate, чтобы по-английски писать, как через переводчика, почему нет? Ну, то если кто-то будет... Не, я такие, да, есть такие подписчики, есть. Да. Некоторые есть такие, да. То есть, если там с Канады кто-нибудь тебе написал бы, там, или с Японии, как бы ты на это, ну, среагировал, то есть, перевел бы, ответил бы назад, ему все нормально было бы? Я думаю, да, почему бы нет. Я бы нормально так с ними со всеми общался. Не, ну так, если взять вот по статистике Ютуба, да, там же можно посмотреть местоположение, откуда тебя кто смотрит, да. Там, Да. типа, Да. Вообще у меня вот типа первое место занимает Россия, Украина, потом идет Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Молдова, Киргизия, Армения, Польша, Германия, Латвия, Грузия, Азербайджан, Эстония, Великобритания, Литва и Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты вообще по нулям. Но. 0,1% это Литва, вот последнее самое место занимает. Ну, с Германии же ты понимаешь, что тебя смотрит, да, я, Серега. Ну, Германия, кстати, вот 0,2%, 27 просмотров идет с Германии. Ну, я поскольку. Вот я, Серега, кстати, еще Алекс Хирс, он тоже с Германии, вот настроя уже. Это минималка, то есть это только я тебе говорю, вот эти ники, которые мы знаем. Ну, поскольку ты сейчас такую статистику приподнял, нам преподнес, все-таки ты, ну, разбираешься в этом, смотришь, и это очень классно, то есть ты смотришь, да, там какие там страны выходят, я рад. Статистику я, да, смотрю постоянно вообще, я каждый день на Ютубе смотрю статистику, аналитику провожу, даже некоторые смотрю какие-то гайды и видосы, как нужно оценивать все это дело. Ну, короче, я, честно говоря, очень сильно занимаюсь Ютубом именно вот познанием этих всех алгоритмов. Я понимаю, что, может быть, где-то в чем-то могу ошибаться, но я стараюсь в этом хоть как-то разобраться, да, и
понимать, потому что в этом нужно реально что-то понимать, чтобы понимать, какой контент тебе делать, для кого ты это делаешь, Да. когда, в какое время. То есть это все взаимосвязано, реально. И, Там, то есть даже там ты типа стримишь по вечерам, да, грубо говоря, тебя вечером смотрят, и тут ты запускаешь такой с утра стрим, и там никто не смотрит. Ну вот, все, значит, понятно, что утром стримы сделать это бессмысленно, ты просто потратишь время зря, и никто туда не придет, и никто ничего смотреть не будет. Да, ну то есть Еще это видел на ютубе, на ютубе вот эти вот такие, стоят такие палочки такие, там, где время такое ярко-розовое или как фиолетовое там, да, где вот время, Да, когда да, тебе да. заливать, я такой, оно в какой-то определенный момент появилось, я такой, о, прикольно, но ты как бы все-таки на это уже более-менее глаз положил, то есть присматриваешься к тому времени, да, что тебе YouTube как бы для твоего канала рекомендует, правильно? Все-таки... Да, не, я вот смотрю, вот у меня, допустим, есть вот самый, типа, крутой день, это среда. Это прям вот начиная с 5 часов до самого вечера, это прям супер топовый день, когда нужно обязательно стримить. И воскресенье, вот у меня есть, в воскресенье можно начинать прям часов с 11, с 12 стримить, и можно стримить весь день, и это вот прям тоже супер топовый день. Супер. Ну, видишь, как-то вот так оно и работает. Я просто не знаю, как вы относитесь к этому. Вот молодец, то, что, ну, все-таки поддерживать, это и есть то общение, если тебе с другой стороны напишет. Я вообще всегда очень рад, когда именно с какой-то с другой стороны напишут, то есть не на русском языке, стараюсь как-то перевести, посмотреть, и как-то, знаешь, нить вот это ухватить с подписчиком, общение начать, да, это прям круто. То есть у меня вот так вот в Инстаграме как-то в свое время, когда я начал Kawasaki новый купил, я много начал общения с людьми, которые в Японии живут, на таком же мотоцикле ездят, и на, допустим, что еще было, Индия, что меня удивило. И я потом, вот так же самое у меня здесь было, то есть по стримам, и я думаю, если вот к тебе кто-нибудь придет, человек, там, допустим, Мексика или там Япония, то есть, ну, по какой-то определенной игре, или ты в определенное время будешь стрим делать, где в этой стране в это время уже люди проснулись и в Ютубе активны, и они к тебе зайдут, то есть будешь поддерживать, да, общение все-таки насчет этого. Да, не, как бы, буду по-любому. не, ну, Такие, многие приходили на канал, писали комментарии из разных стран. Я вижу там, что были из каких-то азиатских еще, типа Тая, там что-то такое тоже писали. Да. Я ко всем нормально, то есть тоже в ответку заходил, тоже им писал как бы комментарии. Ну, просто, блин, вот я говорю, если бы я знал язык еще, да, вот, хорошо, я как бы, в принципе, могу там что-то как-то сказать там где-то, но впрямую так, чтобы вот общение такое было. Если бы вот это все было, я думаю, что можно было бы и туда заглянуть ко всем, и на стримы на их тоже приходить, и привлекать еще и ту аудиторию из других стран. Ну, мне пару раз тоже так написали в комментарии, такой думаю, блин, ну, кто знает, что потом раз нашел перевод, посмотрел, ну, в принципе, нормально. Некоторые приходят прям, типа, как бы подружиться и хотят такие, как вот ты говоришь, там, аудитория, все. И вот такой у меня был недавно буквально-таки, да. То есть я начал просто пробовать именно теги писать не только на русском, а на английском, да. И я думаю, у вас, вот поскольку ты там играешь, там, FIFA, это такая игра, которая зацепляет, то есть футбол сам по себе такой, который много болельщиков, он зацепляет, знаешь, я думаю, с футболом, как и с GTA, тебе придет твоя новая аудитория. Я в этом даже больше, чем уверен. Правильно в описании теги поставить, потому что... Хорошо. Да, это будет хорошо, поверь мне, потому что я имею в виду, ну, такие игры, вот что ни на есть коопное, да, тут единственное, в чем я барьер пока вижу в данный момент, то есть у тебя все-таки PlayStation, а кто-то играет с ПК. И по каким-нибудь причинам, если не получится как-то там законнектиться, то есть начать игру вместе, да, коопную, это, скорее всего, где-то вот этим будет маленьким вам барьером, то есть нежели языковой какой-то барьер, да. То есть языковой барьер я наоборот считаю, то есть если к тебе начнут с тобой по-английски общаться, тебе даже будет в плюс там через какого-то Google переводчика, там, ты еще вот, когда вот такое, знаешь, живое общение происходит с людьми, ну, это как бы опять мой опыт личный, ты быстрее еще язык как бы запомнишь и подучишь, и для тебя это, наоборот, в плюс должно быть, плюс тебе в копилку, да. Я когда-то в свое время так же учил, то есть, что тебе в школе пытаются объяснить, учить язык, или ты когда будешь с человеком, который разговаривает на этом языке каждый день, если ты будешь с ним слово за слово, хотя бы по чуть-чуть, тебе намного больше это опыта даст, то есть ты поймешь, как это работает, где правильно, как говорить слова, то есть это возьми всегда это себе, это как личный плюс. Это реально
намного лучше и больше работает. Я также учил немецкий когда-то, и английский сейчас я начал тоже потихоньку учить, но подзабросил, но у меня опять есть идея следующая. Я буду учить, я смотрю видосы на английском, там то все. Если есть интерес к таким языкам иностранным, я всем советую. Просто берете фильм, который вы знаете отлично на своем языке родном, и смотрите его на другом языке, который вы хотите выучить несколько раз. Потому что вы знаете, где в тот или иной момент люди что говорят, и примерно здесь слушайте, запоминайте другую речь. И носитель языка, то есть тебе нужно общаться с человеком, носителем языка, это в той или иной стране, да, и тогда вообще, то есть тебе в школу ходить не надо, ты будешь разговаривать там, в течение там, года, полугода, да, это прям работает, это все нормально, да, то есть если захочешь погрузиться в материю, что-то выучить, да, то есть вообще проблем в этом не будет. Но я смотрю, вот FIFA, я говорю, вот не успел последние разы, реально, я только у меня, как сказать, это шло все вот в повторе, к сожалению. Но я смотрю, команда знакомая, да, Байерн Мюнхен, то есть мне она чересчур знакома, потому что все-таки, ну, здесь какая-никакая родная команда, но я как бы не болельщик, это у нас к ней относятся как бы тут есть, ты как знаешь, в Германии есть две баррикады, кто болеет за эту команду, кто нет. Я в этом плане абсолютно нейтрально отношусь к футболу, но если удастся в следующий раз возможность попасть на стадион, с удовольствием, потому что, знаете, вот по телевизору футбол и в стадионе вот эта энергетика, которая там внутри находится, это не передаваемо никакими видеофайлами и так далее. Ну, попробуем хотя. Это есть. Все будет в этом плане, все будет круто. Ой, колдун здесь. Привет, ребят, я все видел в чате, что происходило. Привет, Артем. Здравствуй, Артем. Я заценил твой контент, интервью или что-то обсуждаем. Да, мы такое интервью. Колдун Артем, я надеюсь, в следующий раз и ты к нам в гости зайдешь. Он даже обогнал мне под подписчиком, куда-то улетел вверх, выстрелил. Артем, здравствуй, да, чеканул. Игрокот опять вернулся, здравствуй тебе. Счет футбола, да, что футбола. Будет... У нас еще долго будет стрим, вопрос -то? Нет, уже недолго, еще чуть-чуть совсем, буквально таки, потому что, ну, перегибать палку никто не будет, нет, еще чуть-чуть осталось. Я понимаю тебя, потерпи, я тоже терплю. Еще минут 15 протерпишь, еще 13 минут, 13. Да, нормально, сидим. Да, 13 минут, ребята, потому что я смотрю общение, я не хочу никогда, мне всегда очень тяжело останавливать стрим, когда вот смотришь чат, все общаются, блин, и приходит кто-то, кто вот только освободился, может где-то работал, может у них самих был стрим, они приходят, здесь общение проходит дальше, как бы это прям... Со всеми охота тоже поздороваться, и не ко всем успеваешь зайти, сам понимаешь, ну, то есть ты теперь тоже в этой среде, поскольку 500-ку собрал, если у тебя есть определенные люди, на которых ты подписан, ты не успеваешь, то есть физически, согласись, в этом плане тяжело успеть везде на контент посмотреть, где-то там поучаствовать, это по времени возможности, как бы я сказал, да, очень тяжело. Да, это есть такое. Ко всем зайти реально сложно. И бывает такое, что, ну, зайдешь там на неделе к одним, а на другой неделе к другим, ну, как бы, ну, стараешься все равно поддерживать всех. Да. Вот, кстати, на следующей неделе у меня будет вторая смена. Я, может быть, утром что-нибудь, как моим утренним друзьям, кто утром стримит, забежим обязательно, потому что вот в этой неделе у меня будет первая, после обеда, там, с утра. Как у тебя вот со временем? То есть ты по работе подставишься? Всегда, да, я работаю 5 дней в неделю, вот, выходные, в летний период я пропадаю на даче, просто... дача, это тоже круто. Да, вот. Ну и плюс все-таки тоже нужно как-то для себя время проводить и с семьей время проводить. Вот. Ну а так я стараюсь сейчас делать стримы каждый вечер, но, к сожалению, вот в летний период сейчас вообще не получается. Реально. Но вот последние 2-3 недели стримы идут, ну, 3 раза в неделю выходит как стабильно. 3 раза в неделю появляются. А так вот была пандемия, когда... мы сидели дома, работали, и там, ну, я старался там почаще делать как-то стримы. Ну, я видел, то есть много у кого там, кто-то на удаленке работал, у кого вообще работы не было. И это как бы опять же дало людям, то есть, конечно же, было в этом минус большой, но был плюс, у них было больше времени, могли
проводить какие-то там стримы там или записывать что-то. В этом плане, да, я видел то, что прям, знаешь, такое было дело. То есть год назад заходишь на канал и прям 10-15 человек, всех стрим идет. И как вот ко всем пойти и поздороваться, а ты заходишь, то есть это уже зашел к одному человеку на стрим, я уже на час пропал. Ко всем просто нереально. Это есть такое. Дача это круто, пишет Бархат. Да, дача это свежий воздух. Вот сегодня как раз на дачу пойду, наверное, на рыбалку. Кстати, да, тебя дача, ты можешь пешком добраться, да? То есть не надо на автомобиле тебе или все-таки... Мне надо ехать на машине. Ну, примерно, если без пробок, мне минут 40 ехать. Ой. С пробками час. Все-таки далеко дача, час ехать, это прям... Ну, так, если по километражу, там где-то около 40 километров. Ого! Ну, видишь, для меня, как живет в Германии, у нас я живу на земле, где у нас очень плотное население, да, и у нас за 40 километров ты можешь уже 5-6 деревень, городов проехать, да, это такое себе, то есть... Это Россия. Да, ты говоришь, когда ты говоришь, там, до дачи ехать час, это как бы, ну, нормально. У нас как бы дача, если километр пешком отошел до дачи, тогда круто уже, ну, это прям, что близко. А так, то есть, если у кого дача, то 8-10 километров такая стандартная. У меня есть мечта, я хочу жить в своем доме, короче, чтобы никаких ни дач, ничего, просто жить в своем доме, свой огород, чтобы было все рядом, никуда не ездить, никуда никакие вещи не таскать, ничего, просто вот вышел, и вот тебе дача. Сейчас, получается, конечно, это вот самая, наверное, крутая моя мечта, это вот просто иметь свой личный дом. Ну, а на даче домик-то есть? Нет, на даче, да, есть дом, как бы все, и баня у меня даже есть там. Ну, переезжай на дачу, и все, свежий воздух, огород. Ну, блин, далековато оттуда ездить на работу просто. Да, вот вопрос работы, да? Нужно вставать рано, да, мне просто нужно вставать рано тогда, там, ехать. Плюс это, ну, накладно тоже бензин, там, да, все такое. А тут я работаю тоже в городе, мне пешком от дома 15 минут идти до работы, а на машине так вообще 7 минут ехать. Но пешком как тебе все-таки ты, вот если, допустим, давай вне стрима сейчас, ты передвигаешься все-таки больше на автомобиле или есть, ну, там, на велосипеде, там, на автобусе или на пешком? Был момент какой-то, вот в летний период я на велике гонял на работу, был момент, что пешком хожу иногда. Но сейчас чаще все-таки на машине, потому что опаздываю, просыпаюсь поздно, стрим пока закончишь. Вот с этими стримами есть, конечно, такой момент, что даже запуская его там, выпускай в 7 часов стрим, да, все равно заканчиваешь ближе там уже к 12, потом пока сходишь в душ, пока поешь, там, ну, какие-то свои дела сделаешь, уже там час ночи, ложишься спать, весь не выспавшийся просыпаешься, начинаешь опаздывать, и поэтому все время сейчас на машине передвигать. Сила забирает все-таки хорошо стрим, да? Как тебе в этом? Стрим забирает, да, хорошо, стрим забирает силу вообще нормально. Так да. ты устаешь действительно. В этой... Чем без стримов. Да, здесь, конечно, есть такая тема, потому что, Спайдермен, это я пропустил, наверное. Ой, а давай какие-нибудь посмотрим мой первый какой-нибудь видос вообще из Я вот дальше кручу, сейчас, подожди, в начале. Ладно, друзья, братья, пошел от вас, удачи всем. Да, Санек, давай, хорошего дня тебе, запиши что-нибудь интересное, Бархатов, это к тебе прям напутствие, пойди. Успокойся, запиши что-нибудь интересное, покажи что-нибудь там, да, в нормальном горизонтальном формате запиши, а потом залей на YouTube. Так, ура, обожаю футбол. Гидробус Серега пишет, до дачи 25 километров. Блин, ну если бы у меня была бы дача за километров так, за 15 хотя бы. Километров это хорошо, да. Да. Часа ехать. Да, ну для нас это далеко как бы, но все равно пойдет. Так, в принципе, и это нормальная тема. А я как-то дачу вот смотрел, так еще не добрался. У меня родственники взяли, у нас... Давай что-нибудь с тачками посмотрим, там, вот смотри, не, подожди, наверх. Вампир. О, Need for Speed. Вот это я, видишь, вот это я проскочил. Да, это вот твой 28-го... Need for Speed можно посмотреть. 28 октября 2020 года. Я тогда еще от стрима был далек. Или нет? Или был уже стрим у меня, не помню уже. Кстати, нет. Видосы я делал, они очень хорошо меня выстреливали, я тогда так очень радовался, что столько просмотров на них. Ну ты такой Need for Speed, да, так... Все-таки гонки такие есть, потому что я смотрел, некоторые, кто-то играет в Souls игры, не, гонки я играть не буду, как бы. Я потому что, видишь, тоже гонки, у меня было много лет. Потом шутеры пошли, а гонки
приоритете остались. Ну, как бы у тебя такое, прям смотрю, разнообразие на канале, то есть коллекция, там и гонки есть, и какие-то там, ну, сейчас уже игры такие посерьезнее, там, посложнее уже, там, для меня уже как бы... Да, не, развиваемся, конечно, я так смотрю, вот тоже иногда бывает, захожу на какие-то свои первые видосы, смотрю, там, блин. Разница, да, такая? Чувствуешь теперь, как ты, что раньше это делал? Да, разница чувствуется колоссальная вообще, и вообще и поведение на стриме, и разговоры все. Да. Вообще все как небо и земля. Ну, это опять же, видишь, Прокачивается это все. прокачивается, прогресс твой, как сказать, видишь, что ты на месте не сидишь, не стоишь, как бы, да, какие-то сдвиги есть. Вот сейчас, теперь мы тебя и видим, теперь уже и камера теперь есть, все, полетели, нормально. Это как бы есть такой. Я, знаешь, момент такой вспомнил, ты говоришь, мне дальше стрима назад отмотай. Я вспомнил такой момент, как-то было дело, я не помню, что за игра была. Я тебе донат отправил. Помню дело. Я сижу такой, По-моему, был этот Resident Evil, мы играли 8-ю часть, проходили. Может быть. Я помню, что, знаешь, такое, у меня есть такая, я отправлю, там, сижу, жду реакцию, да, ну, не говорил ничего, там, раз я сижу, и тишина такая, думаю, блин, а что это он не реагирует, ему донат отправил, вообще молчит такой человек, без реакции, ну, что случилось? А потом, что ты, типа, плойка, тебе надо было отдельно как-то там смотреть, я сразу-то не понял, что ты имеешь в виду, я говорю, а что ты, ну, через карту захвата-то не стримишь, а у тебя были стримы напрямую, да, через плойку. Да, был такой момент. Было. Но теперь я думаю, если стримчик прилетит, поскольку карта захвата есть, теперь сразу должно прям отобразиться прямо на экране, чтобы все видели, да? Тоже совсем... Ну, сейчас нет, сейчас вот тоже проблема, вот опять же с камерой, сейчас камера подключается только тоже к PlayStation 5, поэтому когда стрим с камерой, тоже донаты все выключены. Да, бывает. Ну ничего, в скором, ближайшем будущем, я думаю, все-таки что-то решишь этот вопрос, это только маленький нюанс, я бы даже сказал, это не вопрос, это все делается, это все доступно. Просто говорю, вот с камерой такая тема, но не обязательно там перегибать палку, брать там за 10, за 20 тысяч, там, да, как эту камеру. Я как бы в этом плане отношусь, знаешь, в этом поспокойнее, не знаю, как у тебя, ты смотришь, но, то есть, что для начала бюджетное, чтобы понять, как это работает правильно, да, поработать с бюджетными какими-то вещами, научиться, а уже когда поймешь, в какую сторону тебе двигаться, то есть, нужно тебе лучше или нет, тогда уже можно будет, конечно, обнову какую-нибудь сделать, да, апгрейд. Есть такое. Ну, как-то вот так. То есть человек, познакомились мы еще с одним таким нашим вот товарищем, можно сказать, тут друг уже, тут общение, то есть у нас уже кроме каких-то игр уже какие-то там личные вопросы там, да, и в личку можно написать, и у него социальные сети, все привязано. Что пожелаешь тем, кто у нас еще в чатике находится? Блин, я вот хочу, на самом деле, у меня есть 6 пожеланий, и это 3 пожелания для таких же, как мы, стримеры, и 3 пожелания для зрителей, просто обычных людей, которые просто заходят на YouTube, получить впечатление от каких-то контентов. Вот, наверное, для стримеров первое пожелание я хочу сказать, что, ребята, пользуйтесь вообще всеми возможностями YouTube. Вообще ни в коем случае не пропускайте возможность вставлять хэштеги, ни в коем случае не пропускайте заполнять полностью вообще все количество символов, которые можно вставить в описание. Обязательно заполняйте все. Не делайте так, чтобы у вас были пустые пробелы. Делайте контент, чтобы он нравился в первую очередь вам, потому что от этого вы будете получать больше удовольствия, чем делать контент, который требует от вас зритель. Не ведитесь на вот зрительские вот эти вот уговоры какие-то, делайте то, что вам по кайфу в первую очередь. Вот. Ну и самое главное, растите, да, и растите в плане не в том, что вы там что-то делаете и будете делать это больше, а именно развивайтесь в том, чтобы узнавайте новое о Ютубе, узнавайте какие-то фишки, какие-то, может быть, речевые, там, как речь свою строить на стримах. Вот просто растите в этом плане, сами себя прокачивайте, потому что без этого, ну, реально ничего путного не выйдет. Нужно качать себя именно, начинать с себя как с личности. Это 100%. Вот. А для зрителей
я не знаю, конечно, кто-то там посмотрит, кто-то, может быть, сейчас смотрит. Я хочу сказать одно, что, ребята, вам ничего не стоит поставить лишний раз лайк, ничего не стоит написать комментарий, ничего не стоит подписаться. Это просто один клик пальцем либо мышкой. Нужно обязательно это делать. И вы поймите, что вы там это не просто как бы делаете, да, а вы именно мотивируете людей для того, чтобы они делали контент еще лучше, улучшали. Для них это каждый лайк, каждый просмотр, это прям вот самое вообще, что ни на есть, мотивация для стримеров и вообще людей на YouTube. Поэтому не скупитесь на это и обязательно это делайте. Вот, наверное, такие какие-то пожелания. Супер, это очень клевое пожелание, да, я здесь с тобой соглашусь, то есть те, кто будут сидеть, ждать на стриме какого-то там доната и как-то себя не проявлять, не активничать, не развиваться в каком-то плане, в контенте и вообще, ну, здесь, конечно, мы не для этого собрались, мне тоже вот это... мотивация, то, что вот здесь вы общение вот это вот в чате, все вот это круто очень. Это вот это то есть самое есть, то есть тебя радует, то есть ты видишь, что как-то все работает, процесс, прогресс этого всего. И не удаляйте, не бойтесь, если что-то не получилось во время стрима, это бывает, это у всех бывает, то есть без разницы, у тебя там 20 подписчиков, миллион, 200, у всех какие-то бывают технические неполадки на стриме, ошибки. И это абсолютно нормально, то есть человек может ошибаться, то есть принимайте эти ошибки как в себе в кошелек, то есть чтобы как-то учиться дальше делать это, меньше, чтобы ошибок было, расти, не удаляйте, главное, не удаляйте с YouTube контент, каким бы он там ни был, пускай будет это в копилке, не надо ничего удалять, зачем? Да, еще супер. Вот смотрите сами себя, вот кто смотрит сам себя, вот я, допустим, сам себя смотрю, надо... я смотрю сам себя и слушаю сам себя. Да. Потом ты начинаешь понимать, где чего, как говорить. Слова. Так, да. Добавлю к тебе, то сам себя смотреть, я об этом тоже напоминал. Я это называю, то есть не то, что там кто-то там, вот, просмотры крутите. Нет, ребят, тема вообще не об этом. Это такая, знаете, работа над ошибками. То есть ты смотришь, где ты там на стриме какими-то словами пользовался неправильными, уродерами, которые вот повторяют. У меня есть, я вот насчитал уже, наверное, 5 слов, которые я вот записываю в влоге, я начинаю монтировать, и мне же самому прям, я за голову берусь, когда я одно слово повторять могу за час раз 30. Это тяжело, да, то есть хорошо, я их в монтаже могу вырезать, на стриме я уже ничего не вырежу, то есть стрим остается стримом на ютубе, знаешь, вот это вот честное с вами общение, как бы оно ни было, и уже совсем по-другому на это все смотришь, работать над ошибками. Посмотрите свои стримы и поймете, что вы где и неправильно делаете. Антон со мной прям согласился. Я прям вообще, мы прям разговариваем прям на одной волне. И в этом общении все намного проще, легче, круче. Блин, раз такая... Представьте, что вы просто включаете свой же стрим и смотрите как будто бы не себя, а представьте, что вы смотрите какого-то другого стримера, да, и вот типа оцениваете его действия, как вот вам нравится. Именно, понимаете, фишка в том, что нужно стремиться к тому, чтобы зритель смотрел не контент, а именно тебя, как ты ведешь эту игру. Не важно, какая будет игра, да, а важно, что именно этот человек ее проходит. И вот нужно стремиться к тому, чтобы именно зритель хотел смотреть тебя. Поэтому нужно над собой работать в первую очередь. А если ты сам на себя повтор смотришь, такой же, что он там несет? Ты представляешь, как это будут другие смотреть? Ну, вот так вот. Я вот это вот весы такие сравнишь, такой думаешь, блин, ну, если ты сам на себя со стороны смотришь, что он там несет? Если я буду себя смотреть, я сразу отпишусь сам от себя. Юрец, это... Это, слушай, первые стримы я тоже так думаю, что он там несет. Ну, я про себя сейчас имею в виду, то есть вы же сами видите, мы друг у друга на стримах бываем, и каждый через это проходит. Каждый из нас индивидуальный, все проходят. У Юры в последнее время заходишь на стрим, я скажу так, Юра фоном, мы сидим в чате, общаемся, кайфуем, темы нормальные, все уже потому что друг друга знают. Юра, согласись, тут это нормально, да, есть у которых друзей у нас мы заходим, и темы прям разнобойные, я сразу вижу по действиям в чате, по прописи, то есть возрастная категория. А у некоторых из нас прям возрастная категория. Мы сравнились, и ты видишь, какие темы пошли в чате, да, то есть нормально.
Вон, даже Бархатов, ни хрена сам над собой. Если Бархатов сам над собой ржет, понимаете, то есть он все делает правильно. Это двойной смех получается. Да, представляешь, он 2 раза одно и то же. Там представляешь, что с енотом происходит дома? Круто. Как бы советую вам, ну, такая от меня теперь маленькая рекламка. Если у вас плохое настроение, заходите к Бархатову на канал, посмотрите его там пару стримов Last of Us, и у вас поднимется настроение, потому что так искусственно выражаться матом 3 часа подряд нужно уметь. Еще и ржать между делом. Супер, Мага, что там? Я наоборот, все подряд снимаю, а если один ролик одному не понравится, то понравится другому. Ну, есть такое, у меня все нормально, все с этим я по себе пересматриваю, ржу как конь. Значит, все нормально, тебя все устраивает, тебе все нравится, и мы видим это по активности в чате, что другим это тоже заходит, Александр. Ты ж у нас уникальный, я уникальный, Антоха, Базука, он по-своему уникальный. Я вот смотрю, вот, классно, мне нравится контент, у каждого своя изюминка, каждый из вас индивидуальный, из-за этого интересно с каждым по отдельные какие-то определенные темы поговорить. Круто! Пишут, у меня такая каша в голове. Вот по поводу каши в голове и типа вот что ты говоришь, я советую вам, ребят, начните читать просто книжки. Развивайте свой словарный запас, чтобы вы больше слов знали. Вот чем больше читаешь, тем больше ты будешь знать разных слов. Каши в голове особо не будет, и у тебя будет более-менее поставленная, лучшая будет поставленная речь. Нужно читать книжки больше. Я вот сейчас в последнее время, мне вот тоже посоветовали это, я начал читать, и я заметил, что больше слов знаешь, больше знаешь, что сказать. И правильно ответить, правильно, аккуратно ответить, и ты можешь также ответить, чтобы никого не задеть, но как бы поставить все на свои места, тоже как бы разрулить ситуацию в этом деле. Это круто. И газеты читайте даже просто. Даже. Ну, я газету почитаю, там бывает. Но дело в том, что у меня, представляешь, каша, вы говорите, ну, кто Юра написал каша там по-русски. Представляешь, у меня каша, я знаю на немецком все это, и на русском. Я сижу, у меня иногда мысли, я мыслю тоже на немецком. Ну, как бы, да, думаешь по-немецки, представляешь? Я сейчас буду там на немецком кого-то отвечать или на русском, я вот так перепрыгнуть могу с предложения на предложение. Вот это каша. А сейчас еще начал вот этот английский учить, это просто... Я только читаю этикетки на... понятно. Кстати, это тоже полезно, там хотя бы определенный такой наборчик букв стоит, да, иногда там есть картинки, что нельзя женщинам в определенном возрасте употреблять, так, в принципе, хотя бы это, уже начало есть, юрец, и продолжение следует. Так что, блин, видишь, видишь, по что я говорю тебе, Антон? Тяжело, определенный барьер ты перекидываешь, и теперь смотри, теперь такой актив опять пошел, и вот как вот возьмешь ты закончить с минуты на минуту, вот тяжело, согласись, вот так взять и остановить это все. Если бы там 2 человека было, ты сам это видишь и понимаешь, что, ага, Юра написал, надо это. Блин, ребята, вам вот такое... огромнейшая, конечно же, благодарочка за вот этот вот весь актив. Я сам тут не был 4 дня, можно сказать, со стримами на ютубе, но я надеюсь, на следующей неделе я сделаю несколько стримов, прям успеть сделать. Мне еще нужно много чего записать, много тем. Если дождя не будет, может, сегодня что-то получится, потому что разорваться не могу. Жду от вас, от всех, каждого с такого уникального контента. Тебе, Антох, ты же на дачу собрался. Может, когда-нибудь просто... Что этот город показывает, суету вот эту? Покажи просто дачу вот так вот. Нормально, свежий воздух. Может, что-нибудь запишешь там интересное. Появится у тебя какой-нибудь этот такой интерес. Попробуй записать себе. Попробуй себе в этом, если есть идейка. Артемка попробовал, вот колдун такой. Говорю, ну вот же, ребят, это все намного проще, как бы, да, и... коротко и ясно показал. Я думаю, много будет кому интересно. И если кто-то вот захочет себя в этом попробовать, не стесняйтесь, пробуйте. И вы увидите, что это не так уж тяжело. Конечно, поначалу, да, как со стримами, но это потом... Ну вот, почитай, что Бархатов написал, и ты поймешь, что это все намного проще. Такой влог я не буду делать, Санек. Я если сделаю, то какой-нибудь про отдых, про тяг. Да, такое, открываешь бутылочку винца, да, он садрится, глупцаца. Засними, что, медведок? Медведок. Да, нормально, он, смотри, угорает. Но вы в теме, короче, я говорю, медведок, я не знаю, если покажешь, я, может, скажу, что это, я, может, знаю, это как называется медведки на немецком, может, как-то там знаю, отдельное название. Как-то вот так, супер.
Блин, пролетели 3 часа, я бы сказал, даже почти что незаметно. 3 часа, мне казалось, вообще 2 прошло. Нет, уже 3 перевалило. Засними, как спаривается пчела. Это, кстати, я показывал недавно. Если, да, засними. Если есть где-то пасека рядом, можешь поближе прям к тебе с телефоном подойти, и потом у тебя пухнет все лицо от этого кайфа. Да, у кого есть GTA лицуха, скачайте 5M и вместе погоняем на геликах. Ну вот, видишь, Мага по теме GTA шарит. Так что, если что, к Маге обращайся, это еще тот коопер. Ребята, я не хочу с вами со всеми расставаться, но, к сожалению, желудок говорит, иди что-то поешь. И Антон, я думаю, в этом плане тоже, он уже бедный, там устал чуть-чуть. И это все не так просто, как иногда кажется. Всем вам огромнейшее спасибо за это. Антон, тебе как было-то? Просто все, в принципе, да? Как? Ой, вообще супер, я очень понравился, обалденно просто. Такой прям чувствуешь себя какой-то суперзвездой, тебе задают вопросы в чате, тебе задает вопрос ведущий, ты на них отвечаешь. Очень классный контент, прям рекомендую всем, ребят, кто хочет, обращайтесь к нашему мистеру Драйверу. Он нам поможет, задаст вам всем вопросы, вы проведете супер время. Советую всем подписаться, не забывайте про лайки, навалите ему лайкосиков, давайте добьем, с ракет осталось всего-то 3 лайка, кто там еще не нажал. Да ладно, 40 лайков уже, что ли? Вы что, серьезно, что ли? Я даже не... 37, я вижу 37. Я не смотрю, да, я вот здесь, я чат так смотрю, я лайки даже... Ну, я потом стрим закончится, посмотрю, я вижу, что уже даже 100 просмотров что-то там заходили. Ё-моё, не может быть. Круто. Антон, чё там стоит? Сабри, виноград... вина. Брызни себе в лицо уксуса. Александр, у тебя идеи, конечно, прикольные. Но, наверное, насчет пчел, чтобы тебе пчел не покусали, если уксус. Я про это, наверное, скорее всего. Как мне понравилось, я хочу второй раз. Давай через полгодика, как у тебя канал там взлетит куда-нибудь там, а мы тебе прям сразу будем уже брать у Бархатова звезды интервью. Это будет очень интересно. Посмотрим, как Саня изменился за полгода. Я, если позовете, второй раз приду уже, когда будет 1000, и посмотрим, что я буду уже говорить спустя это время и спустя все это. А потом скажешь... Стас написал вот в чате, когда ты начинаешь стримить, тебе совсем никакие советы не помогут, пока ты не найдешь себя и аудиторию под себя. Вот согласен полностью со Стасом, да. У своя аудитория, реально. Да, ну вот, опять же, ты согласен с ним, и ты понимаешь, опять же, в тот же момент у нас такое было, такое мелька, насчет этого я тему затрагивал, контент твой, у тебя аудитория по контенту приходит определенная, и все, тут ничего пока не сделаешь. То есть у тебя из 500 подписчиков, какая-то часть GTA любит, какая-то часть любит Elden Ring, да, и это факт. Ну вот сейчас в последнее время, вот прям последний буквально месяц появляются реально люди, которые не за контентом, а именно за мной приходят. Есть такие, они сами об этом говорят. Ну, видишь как, даже так. Так что, видите, ну... И Стас как бы в этом плане, да, найти свою аудиторию. Вот ищет ее кто-то, да. Просто раньше в этом плане, я бы сказал, бы проще. Раньше, когда 10 лет назад все это было не так в ходу, намного было меньше какой-то конкуренции. Из-за этого люди, у которых сейчас там 1 миллион, а то и 2 или 3, такие простые стримеры-ютуберы, они как бы в свое время просто начали, у них не было конкуренции. И смотрели только их, и из-за этого у них много. И сейчас они к какому-то чему-то выросли, а некоторые не выросли. А мы сейчас, конечно же, да, у нас есть тоже уникальные люди, Антон на это намекнул, мелкие каналы, надеюсь, ты в следующем сообществе их покажешь, и мы на них зайдем, подпишемся и поддержим, ты сам знаешь, чем, как и почему, и это будет очень круто. Да, так, да. Просто галочек мне не будет зайти, что-то там как удалиться. Я просто так в Дискорде буду топить с Олегом. Пархатов, разберемся. Запиши, пойди в Пензе погуляй, запиши пару минут, покажи нам. Минут 5 хотя бы хватит. Прям просто покайфать. Я как сам там нахожусь, когда смотришь мэр, когда про Пензу показывает, Пензюк. Супер! Все, на этом, я думаю, завершим. Рад, что так все получилось. То есть... Спасибо, Олег, тебе тоже большое спасибо за приглашение. Очень был рад поучаствовать в этом. Огромнейшее человеческое спасибо. Супер. Канал в закрепе, в чате, в описании тоже он выделен чуть повыше. Обязательно заходите, знакомьтесь с контентом. Всегда рад с вами будет пообщаться. Антон, я тоже, сами видите, такие вот дела. И, соответственно,
заходите, не стесняйтесь, пишите. Если есть какие-то вопросы, я думаю, в техническом плане, если Антон чем-то сможет помочь, он это сделает, правильно? Или я смогу там чем помочь, тоже помогу. Никогда в этом каких-то барьеров не будет. Не смотрите, что у него там 500 подписчиков, мы все нормальные, адекватные люди. Так что до следующего раза. Не знаем пока, кто в следующий раз у нас будет, но вот почему бы и нет. Так что вперед. Если у кого-то есть желание, пишите комментарии под стримом. Обязательно свяжемся, договоримся и что-нибудь придумаем. Всем за это спасибо огромнейшее за сегодняшний актив в чате. Надеюсь, с вами мы увидимся очень скоро. Сегодня вечером у меня, как обычно, влог. Об этом не забываем. И в принципе, все на этом. Так что до следующего раза. Рубрика будет продолжать расти. Я надеюсь, захочет еще кто-то прийти пообщаться. Будет очень интересно узнать, как вы себя ведете вне стрима, пообщаться, некоторые задать вам вопросы, может, из личной жизни. Или по ютубу будет видно. Как-то вот так. Но на этом сегодня все. Нужно удалиться уже, потому что желудок такой, говорит, все, давай, говорит, прощайся, у нас свои дела, на свои термины. Так, всем пока-пока, покасики, кукасики, блин, я уверен, что так и есть. Драйвер топ, спасибо тебе за это, тебя любят за душевные разговоры, меня за то, что я сумасшедший, есть такое. И Бархатова за то, что он просто... Так что все зрители свои. Бархатов, он человек, живые эмоции, еще раз вам напоминаю. Ребята, канал Базука, вот сейчас вы видите на экране, он в закрепе, он в чате, все, знакомьтесь, заходите, общайтесь. Антон, надеюсь, мы в дальнейшем, точнее, в ближайшем будущем прям пообщаемся и в личном инстаграме, и на ютубе. Всегда пишите, очень рад любому, каждому, вообще это не обсуждается, такие вот дела, так что без проблем. Всем без проблем, видите, Антон тоже за, да, давай, короче, не буду долго задерживать, тебе спасибо за то, что нашел все-таки время, как-то все получилось так четко, ну, все, всем отличных выходных, набирайтесь сил, бодрости и так далее, не болейте, в наше время это тоже очень важно, да, и увидимся, всем пока. Увидимся в следующий раз на следующем стриме. Всем пока-пока. Продолжение следует. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.